Shall we start, Sivam? Yes, you can start. Go ahead. Okay. It's my pleasure to welcome Dr. Jerome. And I would like to introduce Dr. Jerome to everybody in our team. Dr. Jerome is an academician as well as a social activist. And he is a lecturer in history in department in the University of West Indies. And he is also very much taking care of development of men. And he actually initiated the observance of Men's Day as well as a day for boy child. And now he also, along with Mr. Sivam, is taking some steps for men of Tamil community to create awareness about the challenges they face, as well as how they have to face those challenges. And in this occasion, we are planning to have this session as a monthly platform. And every month it will be on the third Saturday. Welcome, Dr. Jerome. Thank you very much for your introduction. And let me just say that I'm very pleased to be here today. I am glad to see that Voice of Men 360 and other groups and NGOs are initiating this very important venture. Some of the challenges that men in the Tamil community face and other, ethnic and religious minorities is that often their language might be a barrier. So sometimes they don't want to go to the health center, they don't want to go to the hospital, they don't want to go to the doctor because the doctor might not be speaking their language. And I've seen this also, not just amongst the Tamil community, but also in the United States, where we have people of different ethnic groups. So language is often a problem. It's a deterrent. Sometimes they feel embarrassed to go to the doctor if the doctor doesn't have an interpreter, or if this man doesn't know English or knows English well. I'm also seeing that sometimes, some of the men, our men across the world, sometimes they might have a problem, and some of them might not be able to afford a visit to the doctor. So I know that in some countries, you have free healthcare. Sometimes the wait is long. So a man might need a heart surgery. He needs it urgently, but he doesn't have the money. He doesn't have the money to pay for a private doctor, for private medical services. So we see language, we see the level of income, your status in society often determines, how quickly or how efficiently you could get good health care. One of the other problems that I also see amongst our men is that we often fail to identify mental health issues. And this is something that is very important, especially in the 21st century. So we might have men who might be schizophrenia, men who might be bipolar, men who might be suffering from Alzheimer's, dementia, and they might not be able to get a relative or somebody to tell them to intervene that you need to get help. So the mental health crisis is a global crisis. It's not just something in the Tamil community. It's something in which all men, sometimes we are a bit embarrassed, we are ashamed because there's a stigma, there's a stereotype that, people will call you crazy, they'll call you mad, right? You might not be able to be qualified, to continue working. So I think we also need to address this issue, the mental health problems that men face and the way in which society addresses it, deal with it. And I've also identified that some men have addiction problems, right? And this is an extremely important point. It should be my first point, but I'm leaving it for my last point. We have various forms of addiction. It could be pornography, it could be alcohol, it could be drug addiction. And
men with these addictions, sometimes it affects relationships, sometimes it affects interactions with society. So we need to help our fellow men who suffer from addictions, and we need to give them support. The support groups, like this group, could be online, it could be face-to-face, but we need to help our men who are suffering from mental health issues, drug addictions, men who might need counseling, therapy. We need to find and ensure that they get these proper services, so that online face-to-face groups are fine. We also might need to have mobile clinics, have doctors, therapists, psychologists, counselors in vans, in vehicles, visiting communities, rural communities, communities away from the urban areas that might not have a bus service or a train service directly into the city or the urban areas. So we need to look at those areas that are neglected, where men live, and there's a need for a mobile clinic. And this is my contribution. I want to thank you all for having this and for inviting me to say a few words. Thank you. Thank you, Dr. Jerome. But International Men's Day, why we want to have International Men's Day? ஆண்களுக்கான இப்படி ஒரு தினம் எதற்கு அப்படின்னு பார்க்க போனா அதுல சில காரணங்கள் இருக்குது. இப்ப ஆண்களுக்கான தனிப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்குது. அந்த ஆண்களுக்கான தனிப்பட்ட பிரச்சனைகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது வந்து குடும்பம், சமூகம் சார்ந்ததாக இருக்குது. அப்போ ஒரு ஆணுடைய பங்கு குடும்பம், சமூகம் சார்ந்த அந்த சூழல்ல எப்படி இருக்குது, அதை அவங்களை எப்படி பாதிக்குது, எப்படி அவங்க அதை ஃபேஸ் பண்றாங்க. அதே போல வந்து சட்டம் எப்படி இருக்குது, சட்டம் வந்து ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சமமா இருக்குதா, இல்லைன்னா அதுல பெண்ணுக்கு சில சௌகரியங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு அதை வந்து ஆணுக்கும் அதே விகிதம் கொடுக்கணும், பெண்ணுக்கு என்னென்ன ஒரு இது ரிசர்வேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதே மாதிரி ஆண்களுக்கும் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட். அதுக்கப்புறம் ரோல் மாடல் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு செலிபிரிட்டியை வந்து ரோல் மாடலா எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு இல்லாம ஒரு சாதாரண மனிதனை கூட நம்ம ரோல் மாடலா எடுத்துக்கிற அளவுக்கு ஒரு ஆணுடைய பங்கு இருக்குதா அது. தென் இப்ப நம்மளுடைய பள்ளி, கல்லூரி இந்த மாதிரி இடங்கள்ல ஆண்கள் உடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்குது, அதை வந்து எப்படி இன்னும் மேம்படுத்தலாம், இப்படி ஒவ்வொரு கட்டமா ஆண்கள் வந்து எப்படி இருக்கணும், அவங்க என்ன சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்றாங்க இப்படின்னு எடுத்துட்டு போறதுக்கான ஒரு தளமா இந்த இதை செலிப்ரேட் பண்றாங்க. Now we can enter into our general session. இப்போ முதலாவதா டாக்டர் பகத். டாக்டர் பகத். டாக்டர் பகத், you are welcome. வணக்கம். வணக்கம். டாக்டர் பகத் நம்மள ஒரு சிலருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், பலருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பில்லை. டாக்டர் பகத் வந்து he belongs to மதுரை மீனாட்சி மிஷன் ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு 15 வருஷமா பணியாற்றிட்டு இருக்காங்க. அவங்க வந்து he is a neurosurgeon. அதுல நியூரோ எண்டோஸ்கோபியில he is a specialist. நியூரோ எண்டோஸ்கோபினா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும், இந்த பிரெயின் டியூமருக்கு டிஷ்யூ எடுத்து செக் பண்ணுவாங்கல்ல, அதுல he is a specialist and he has done special courses in that area. இன்னொன்னு டாக்டர் பகத்தை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா, அவங்க வந்து ஃபேமிலியே ஒரு டாக்டர் ஃபேமிலி. அவங்க அப்பா அம்மா டாக்டர்ஸ், அவங்க மனைவி டாக்டர், 2 குழந்தைங்க இருக்காங்க, அவங்களும் அடுத்து டாக்டர் ஆவாங்கன்னு நம்புறோம். ஸோ அவர் வந்து ஒரு அட்மாஸ்பியரே வந்து ஹி வாஸ் ஒரு மருத்துவ சேவைக்காகவே அவங்க குடும்பங்கள் வந்து ஒரு 2 தலைமுறையா அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இப்ப அவருடைய தலைப்பு என்னன்னா, ஆண்கள் வந்து தற்கொலைக்கு நிறைய பேர் அட்டெம்ப்ட் பண்றது என்ன காரணம், அதுக்கு ஆஸ் ஒரு நியூரோ டாக்டர், ஒரு பிரெயின் சம்பந்தப்பட்ட படிப்பு படிச்சவங்க அவங்க என்ன மாதிரி தீர்வுகள் சொல்ல முடியும் அப்படின்றது அவருடைய டாபிக். Now the platform is for Dr. Bhagat. Sir, please. எஸ், அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். ஸோ இன்னைக்கு எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு தற்கொலை. இந்த ஃபோரம்ல, ஆண்கள் பற்றிய ஃபோரம்ல ஈக்குவல் ரைட்ஸ் வேணும், ஈக்குவலான சமமான உரிமை வேணும்னு கிளைம் பண்ற இந்த தளத்துல
எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு தற்கொலை, அதற்கான காரணிகள் மற்றும் சொல்யூஷன். அதை பத்தி அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு, என்ன சொல்யூஷன் இருக்கு அப்படின்றது தான் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை பார்க்கும்போது, அதாவது பல நாடுகள்ல கரெக்டான ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இல்லை. இந்தியா போன்ற அதிக ஜனத்தொகை கொண்ட நாடுகள்ல இப்பதான் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எந்த பேராமீட்டரை வச்சு இதை ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை பண்ண முடியும் அப்படின்றது ஒரு கிளியரான ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல இல்லை. ஸோ வளர்ந்த நாடுகள்ல வந்து மேபி பாப்புலேஷன் கம்மினால என்ன பிரச்சனைகள்னால, என்னென்ன பிரச்சனைகள்னால இந்த தற்கொலை முடிவுக்கு போறாங்க அப்படின்றத ஒரு வரிசைப்படுத்துறதுக்கு ஈஸியா இருந்தாலும் நம்ம நாட்டில் வந்து அது வரிசைப்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2001 வரைக்கும் ஒரு டிக்ரீசிங், ஒரு குறைவான சதவீதமா இருந்தது. அப்புறம் 2003 கண்டினியூஸா அனைத்து மாநிலங்களிலும் கூடிக்கிட்டே போகுது. தமிழ்நாடுல வந்து ரொம்ப அதிகமாக கூடிருச்சு. லாஸ்ட் 15 இயர்ஸ்ல இட் இஸ் 50% கூடிருச்சு. ஸோ அதுல மெஜாரிட்டி ஏன் ஆண்களை பத்தி போறத்துல அதை சொல்லணும் அப்படின்னா, 2 வகை தற்கொலையை வந்து 2 வகையா பிரிக்கிறோம். ஒன்று அட்டம் சூசைட், தட் இஸ் பேரா சூசைட்ன்றது. அவங்க வந்து தே ட்ரை டு கில் தெம்செல்ஃப் பட் இட் குட் நாட் பி, சர்வை ஆயிடுவாங்க. அது ரொம்ப அதிகம். ஸோ அதுவும் அதோட நம்பர் வந்து தற்கொலையோட கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப அதிகம். அந்த கன்வெர்டட் சூசைட், அதாவது அட்டம் பண்ணி அது கண்டிப்பாக நிறைவேற்றக்கூடிய குரூப்ல வந்து ஆண்கள் தான் அதிகம். ஸோ அதனால இந்த ஃபோரத்துல இந்த டாபிக் வந்து ஒரு முக்கியமான அவசியம்னு கருதுறேன். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா கடந்த 15 வருஷமா சொல்லியாச்சு. அதாவது உலக அளவில் 10 லட்சம் பேர் சாகுறாங்க, இந்தியாவில் 1 லட்சத்துக்கும் அதிகம். ஸோ 1 லட்சம் பேர்ல 20 to 30 தமிழ்நாடு இருக்கக்கூடிய கேட்டகரி வந்து 20 to 30 பேர். 1 லட்சம் பாப்புலேஷனுக்கு 20 to 30. அது சிட்டி வைஸா பார்க்கும்போது கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் வெஸ்டர்ன் பெல்ட்ல வந்து கொஞ்சம் கூட இருக்கு. ஈவன் சென்னையை விடவே கூட இருக்கு. ஸோ அதுக்கு பல காரணிகள். அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து இன்னும் வந்து வெரி கிளியரா இல்லை. 80 கண்ட்ரீஸ்ல தான் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லாம் எடுத்துட்டு இருக்கோம். காரணிகளை பத்தி இதை பத்தி ஆராய்ஞ்சு வருடம் ஒரு ஆய்வு வெளியிடுறது. பல நாடுகள்ல அந்த ஆய்வுகளை வெளியிடுறதும் இல்லை, அதை பத்தி சொல்றதும் இல்லை. ஸோ நம்ம நாட்டில் விட்ஸ் அப்கமிங். கம் டு த மேல் கேண்டிடேட்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 15 to 29 வயது, தட் ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் இயர்லி அடாலசன்ட், அப்புறம் அடல்ட் ஆகிற ஏஜ் 18 இயர்ஸ் வரைக்கும் அடாலசன்ட், அதுக்கப்புறம் அடல்ட். அந்த ஏஜ் குரூப் தான் மோர் காமன். அவங்களோட கன்வர்ஷன் ரேட்டு தான் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். அது சொல்லப்போனால் ரொம்ப அதாவது இந்த வயசுல, அதாவது ஒரு 10வது காரணமா இருக்கிற மிச்சதெல்லாம் ஓவராலா சூசைடு வந்து 10வது காரணம் உலக அளவுல எல்லா ஏஜ் குரூப்லயும். இந்த 15 to 29 வயசு நபர்கள்ல வந்து 4வது, அதாவது மோஸ்ட் காமன் காஸ் சூசைடு தான் வந்துடுது. ஏன்னா எந்த ஒரு வியாதியும் கிடையாது, எந்த விதமான வேற ஒரு பிரச்சனைகளும் கிடையாது, லாங் ஸ்டாண்டிங் இல்னஸ்ன்றது எதுவும் கிடையாது. ஸோ இந்த காரணம் தான் முக்கியமான காரணமா வந்துருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி காரணங்களை அடிக்கிட்டே போகும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்ரி 1 ஹவருக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து தன்னோட உயிரை மாய்ச்சிக்கிறாரு தற்கொலை மூலமாக பல காரணங்கள்ல. ஸோ அதை எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, இது ஒரு சமுதாய பார்வை வேணும், சுகாதார ப்ராப்ளம் தான். இதை வந்து WHO வந்து வேர்ல்டு உலக சுகாதார அமைப்பு அதை வந்து பெரிய லெவலில் எடுத்துட்டு போய் அதை வந்து 2030க்குள்ள 3.4 அளவில், அதாவது தடுக்க முடியக்கூடிய நோய்கள்னால இறப்பவர்களை 3ல் 1 பங்கு குறைக்கணும் அப்படின்றது ஒரு டார்கெட்டே வச்சிருக்காங்க.
ஸோ உலக சுகாதார அமைப்பு அதை நோக்கி தான் அனைத்து மாநிலங்கள், அனைத்து நாடுகளுக்குரிய கவர்மெண்ட்டும் தன்னுடைய பாலிசிஸை வந்து ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் கொண்டு போறாங்க. இன்னொன்று, தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அர்பனைசேஷன் ஒன் ஆஃப் த தமிழ்நாட்டு இந்தியாவிலே மோஸ்ட் அர்பனைஸ்டா ஃபாஸ்ட் ஆகிக்கிட்டு இருக்க ஸ்டேட் அப்படிங்கும்போது அது தமிழகம் நம்பர் 1 தான் இருக்கு இன்னும். ஸோ அது ஒரு முக்கியமான காரணம். ஸோ அந்த அர்பனைசேஷன்றது ஒரு முக்கியமான காரணம். ஸோ அவங்க அந்த பழைய அமைப்புகள்ல இருந்து வெளியே வர்றாங்க. கூட்டு குடும்பம்ன்றது இப்போ இல்லை, எல்லாமே இண்டிவிஜுவல் நியூக்ளியர் ஃபேமிலி தான். ஸோ எந்த ஒரு பிரச்சனையும் யார் கூடயும் பேசி சரி பண்ணக்கூடிய, தன்னை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிக்கிறக்கூடிய ஒரு நிலைமை வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது. நாளுக்கு நாள் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது, இன்னும் குறையத்தான் போகுது. ஸோ இந்த ஒரு நிலைமையில என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றத கவர்மெண்ட்டுமே ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறாங்க. அது வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு சொல்லவே வேண்டாம். இந்தியாவிலேயே சுகாதார அமைப்புல தமிழகம் முன்னோடியா இருக்கு. அதுல ஸ்டேட் மென்டல் ஹெல்த் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு நம்ம சென்னையில ஒரு 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 அத்தாரிட்டி போர்டு இருக்கு. அந்த போர்டு வந்து நிறைய ஒரு பேராமீட்டர்ஸ், இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் மாதிரி எந்தெந்த என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றது, அந்த எண்ணங்கள் வராமல் இருக்கிறதுக்கு, ஸோ மூவ் டுவர்ட்ஸ் அந்த நெகட்டிவ் அஸ்பெக்ட்ஸ் போகிறதுக்கு பதிலாக மோர் டுவர்ட்ஸ் பாசிட்டிவ் அஸ்பெக்ட்ஸ், நல்ல எண்ணங்களை நோக்கி போகிறதுக்குரிய ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் என்ன அப்படின்றதுல ஒரு ப்ராபகண்டா பண்ணி அதை வந்து ஒவ்வொரு இடங்களையும் கொண்டு போகிறாங்க. காலேஜ் லெவல், ஸ்கூல் லெவல், அனைத்து அந்த அடலசன்ட் குரூப்ல அந்த லெவலுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிற முயற்சியில் ஈடுபட்டு இருக்காங்க. நம்ம லா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அதாவது அந்த சட்ட திட்டங்கள்னு பார்த்தோம்னா அவ்வளவு அந்த அளவுக்கு, ஏன்னா ஈஸியா பூச்சி மருந்து எல்லாமே ஈஸியா கிடைக்கும். அதுதான் காமன், ரொம்ப காமனான ஒரு ஆயுதம். அதை வச்சு தான் நிறைய பேர் தன்னோட உயிரை குறைச்சிக்கிறாங்க. அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியா கிடைக்குது. அதே மாதிரி ட்ரக் அப்யூஸ் இப்பயும் பார்த்தா வெரி காமன். டாக்டரோட ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாம மருந்து வாங்குறது, கவுண்டர் சேல் வந்து ரொம்ப அதிகம். ஏன்னா அதனால் அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அரசு தன்னுடைய சட்டத்திட்டங்கள் மூலமா சில விஷயங்கள் பண்றதுக்கு கண்டினியூஸா பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. ஸோ இருந்தாலும் அந்தந்த இவ்வளவு நாளா இருந்ததை மாத்துறதுக்கு ப்ராக்டிகாலிட்டி, அந்த சட்டங்களை எப்படி நடைமுறைப்படுத்துறன்றது அப்டேட் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்கு. ஸோ நம்ம ஸ்டேட் ஹெல்த் மென்டல் ஹெல்த் அத்தாரிட்டியில ப்ரிவென்ஷன், சூசைட் ப்ரிவென்ஷனுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. அதை எப்படி யார் யாரெல்லாம் ஹை ரிஸ்க் கேட்டகரியில் இருக்காங்க, அவங்க மனநல பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களா, ட்ரக் அபியூஸ் இருக்கா, ஃபேமிலி இஷ்யூ இருக்கா, செட்டில்மெண்ட் ஆகாமல் இருக்காங்களா, படித்தவங்களா படிக்காதவங்களா, வென் கம்பேர் இந்தியா லெவலில் ஃபார்மர்ஸ் சூசைடு அதிகமாக இருக்கும்போது தமிழ்நாட்டில் அந்த அளவுக்கு இல்லை, பிகாஸ் ஆஃப் அர்பனைசேஷன். ஸோ அந்த பல விஷயங்களை வந்து அதில் ஆராய்ஞ்சு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஸ்டேட் மென்டல் ஹெல்த் அத்தாரிட்டி வந்து ஒரு முக்கியமான பிளேஸாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கு. ஸோ நம்ம காரணங்கள், அதற்குரிய சட்டத்திட்டங்கள், அதை எப்படி நடைமுறைப்படுத்துகிறாங்க, அப்புறம் அதுக்குரிய சொல்யூஷன் அப்படின்றத பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ எந்த வகையிலையும் சூசைட், தற்கொலைன்றது ஒரு தீர்வாகாது அப்படிங்கிறத சின்ன வயசுல இருந்தே அவங்களுக்கு பள்ளி பருவத்துல இருந்து மற்றும் கல்லூரி பருவத்துல இருந்து அவங்களுக்கு தெரிய வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுக்குரிய எல்லா விதமான முயற்சிகளும் அனைத்து தரப்பு, நாட் ஓன்லி டாக்டர் தான் கொடுக்கணும், சைக்காலஜிஸ்ட் தான் கொடுக்கணும், கவுன்சிலர் தான் கொடுக்கணும் இல்லை, அசட் ஸ்கூல்லையே அவங்க ஒரு ப்ரோக்ராமா, முன்னாடிலாம் வாழ்க்கை கல்வின்னு ஒரு ஒரு வகுப்பு இருக்கும். இப்போ எல்லாம் அந்த மாதிரி வகுப்புகள்லாம் இல்லை. இந்த ப்ராக்டிகலிட்டி ஆஃப் ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பை பற்றி சொல்லிக்கக்கூடிய வகுப்புகள்லாம் இப்போ குறைஞ்சிட்டு இருக்கு. அதெல்லாம் திருப்பி கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுல மறுபடியும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க, நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறாங்க, இல்லைன்னு சொல்லலை. அது இல்லாமல் இன்னும் அக்ரெசிவாக பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்தில் தமிழகம் போன்ற வேகமாக வளர்ச்சி அடையக்கூடிய மாநிலங்கள்
இந்தியாவிலேயே அர்பனைசேஷன் டாப்ல இருக்கிற மாநிலங்களுக்கு இன்னும் அதிகமான கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை. ஸோ வித் திஸ் ஐ ஜஸ்ட் கன்க்ளூட். ஸோ காரணங்கள் என்ன, அந்த காரணங்களை எப்படி சட்டத்திட்டங்கள் மூலமா களைய முடியும், இல்லைன்னா அதை பற்றிய அதற்குரிய சொல்யூஷன் ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு ப்ராடாக சொல்லியிருக்கேன். இன் ஸ்பெசிஃபிக்காக எதுவும் தேவைப்படும் போது மோஸ்ட்லி ஐ கான்சென்ட்ரேட் ஆன் இந்தியா அண்ட் தமிழ்நாடு. இன் ஸ்பெசிஃபிக் அதை பற்றியோட டீட்டெயில்ஸ் தேவைப்படும் போது யாரும் கேட்டாங்கன்னா we will discuss it again. I pass on a mic to the madam. Please carry on the discussion for a further way. Thank you, Dr. Bhagat. Welcome, madam. Uh, Thank you. இப்ப டாக்டர் நமக்கு சொன்ன மாதிரி அது வந்து ஒரு டாக்டரோட பணி அப்படின்றத மட்டும் நம்ம சொல்ல முடியாது. அவங்களுடைய பள்ளி பருவத்துல இருந்தே டீச்சர்ஸ், பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து தற்கொலை ஒரு தீர்வு கிடையாது அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்டை எப்பவுமே அவங்களுக்கு வலியுறுத்திக்கிட்டே இருக்கணும். அது ஒரு நல்ல பாயிண்ட் டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு. இப்ப அடுத்தபடியா அவர் எப்படி நம்ம டீச்சர்ஸ் எல்லாரும் வலியுறுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றனால அடுத்து நமக்கு வரப்போற ஒரு ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் ஆர் ராஜ்குமார். ஐ வெல்கம் டாக்டர் ஆர் ராஜ்குமார். ராஜ்குமார் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு அகடமிஷியன் ஆஸ் வெல் அஸ் அவங்க ஒரு கார்பரேட் எக்ஸ்போஷர் உள்ள ஒரு பர்சன். அண்ட் ஹீ இஸ் அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் இன் டேட்டா சயின்ஸ். இப்போ வேர்ல்ட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் டேட்டா. வாட் இஸ் யுவர் அசெட் அப்படின்னு கேட்டால் டேட்டா இஸ் அன் அசெட். அந்த டேட்டா சயின்ஸ் ப்ரொஃபஸர் அவங்க சென்னை எஸ்ஆர்எம் காலேஜ்ல ஒர்க் பண்றாங்க. அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு காலேஜ் எக்ஸ்போஷர் இருக்கோ அதே அளவுக்கு ஹி ஹஸ் ஒர்க்ட் இன் IBM, HCL அந்த மாதிரி பிரபலமான கார்பரேட் நிறுவனங்கள்லையும் அவர் பணியாற்றி இருக்காரு. அந்த ரெண்டு தளத்திலையும் ஒர்க் பண்ண ஒருத்தர்ன்றனால ஹி கேன் கிவ் லாட் ஆஃப் இன்புட் டு அஸ். ஏன்னா நிறைய கார்பரேட் நிறுவனங்கள்ல ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு தான் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்றாங்க, நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க. அதே நேரத்துல அவங்களுக்கு வந்து அந்த பணம் வந்து அவங்களுக்கு நிம்மதியை கொடுக்க மாட்டேங்குது. அது என்ன காரணம்னு அவரால் சொல்ல முடியும். அதே நேரம் மாணவர்கள் வந்து ஒரு நல்லா ஒரு பட்டாம்பூச்சி மாதிரி இருக்கிற ஒரு பருவத்துல அவங்களும் நிறைய மன அழுத்தத்துக்கு உள்ளாகுறாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு தவறான முடிவெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு போறாங்க. அப்ப அதுவும் என்ன காரணம்னு ஒரு வருஷத்துல ஒரு நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்களை கடந்து வர்ற ஒரு ப்ரொஃபஸரால ஒரு இன்புட் கொடுக்க முடியும். Now I just pass on to Dr. Rajkumar. Thank you, ma'am. டாக்டர் சார் அருமையாக சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அவருடைய இன்புட்ஸை வந்து நான் வழிமொழிகிறேன். நிறைய விஷயத்துக்கு வந்து தற்கொலை வந்து தீர்வு ஆகாது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ஆணித்தனமாக சொல்லியிருக்காரு. நானும் அதையே சொல்கிறேன். என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நிறைய டைம் நான் அதை அட்வைஸ் பண்ணுறேங்க. இப்போ நான் வந்து என்னுடைய டாபிக் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எப்படி வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து பேர் பண்ணுறாங்க, எப்படி அவங்களுக்கு என்னென்ன வகையிலாம் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய அப்சர்வேஷன். நான் இங்கே ஒரு 12 வருஷமா நான் இங்கே SRMல வந்து ப்ரொஃபஸராக இருக்கேங்க. முன்னாடி வந்து IBM, HCL சொல்லி கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். முக்கியமாக வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட 1-to-1 பேசுறது நான் ரொம்ப விருப்பப்படுவேன். எப்படி இருந்தாலுமே ஒரு 1 monthல ஒரு டைம் வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும், நான் கிளாஸ் இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் 1-to-1 வந்து பேசுவேன். ஸோ அவங்களுக்கு என்ன இஷ்யூ இருக்கு, அவங்க என்ன ப்ராப்ளத்தில் இருக்காங்க அப்படின்றத நான் கண்டிப்பாக வந்து 1-to-1 பேசுறதுக்கு விருப்பப்படுவேன். நான் எல்லா ஃபேக்கல்ட்டிக்கும் அதான் சொல்லுவேன், மேக்ஸிமம் 1-to-1 பேசுங்க, அப்போதான் வந்து சொல்யூஷன் வரும்னு சொல்லி. ஸோ நான் இப்போ அப்சர்வ் பண்ண விஷயத்துல வந்து நிறைய பேர் லேட்டாக வருவாங்க. சில பேர் வந்து கிளாஸ்ல வந்து தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. ரொம்ப புவர் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம் நிறைய. அது வந்து நாம் வந்து எடுத்தோடனே கோவப்படாமல் ஒரு நல்ல வகையில் வந்து என்னப்பா பிரச்சனை, சரி நாளைக்கு கூட சொல்லு, வந்து சொல்லு, பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி உடனடியாக நம்ம வந்துட்டு தீர்வு நோக்கி போகாமல் மொல்லமாக நம்ம எடுத்து சொன்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க மொல்லமாக வந்து சொல்லுவாங்க. இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே சிங்கிள் சைல்டு வச்சுருக்காங்க. அது குடும்ப கட்டுப்பாடு அதெல்லாம் ஒரு தீர்வு எல்லாமே தாண்டி ஒரே ஒரு சில்ட்ரன் இருக்கிற சைல்டு இருக்கிற ஃபேமிலிஸ் வந்து இப்போ இந்தியாவில் நிறைய அதிகமாயிடுச்சு. ஸோ அதனால வந்து எல்லாத்துக்குமே பாசத்தை கொடுத்து கேட்கறதெல்லாம் வாங்கி தந்து எல்லா விஷயத்துலையும் வந்து அவங்கள ரொம்ப சொகுசாக வச்சுக்கணும்னு சொல்லி பேரண்ட்ஸ் விருப்பப்படுறாங்க. ஸோ அதனாலேயே வந்து ஒரு காலேஜ்னு ஒரு விஷயத்துக்கு உள்ள வரும்போது அவங்க சோசியலிசம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு. ஏன்னா வந்து எல்லாமே கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துட்டாங்க. ஒரு காலேஜ்னு வரும்போது சில இதெல்லாம் விட்டு கொடுக்குற மாதிரி வரும். ஸோ அதுலேருந்து அவங்களுடைய பிரச்சனை வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. என்னுடைய அப்சர்வேஷன் பார்த்தீங்கன்னா
இந்த இன்ட்ராவர்ட் எக்ஸ்ட்ராவர்ட்னு சொல்லி 2 வகையான கேரக்டர் வந்து இருக்காங்க. அதாவது அவங்களுடைய பர்சனாலிட்டி வைஸா பார்க்கும்போது. ஸோ இன்ட்ராவர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க எப்பவுமே லோன்லியா இருக்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்படுவாங்க. ரொம்ப பெருசா பேச மாட்டாங்க. அவங்க வந்து எப்பவுமே வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஒதுக்கப்பட்ட டாபிக் தான் வந்து நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. அது ரிலேட்டடா தான் அவங்க டிராவல் பண்ணுவாங்க. நிறைய ரிசர்ச் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க. ஆனா எக்ஸ்ட்ராவர்ட் வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு குழுவா இருக்கணும்னு சொல்லி தான் ஆசைப்படுவாங்க. படிக்கிறதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு விளையாட்டு, எந்த ஒரு விஷயத்துலயும் வந்து குழுவா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. இப்ப டாக்டர் சார் சொன்ன மாரி, நெறைய வந்து இந்த இன்ட்ராவர்ட் அப்படின்ற ஒரு மனநிலை, அதாவது அந்த ஒரு பர்சனாலிட்டி இருக்கிறவங்க தான் வந்து தற்கொலை அந்த மாரி ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து போறாங்க. ஸோ எது ஒண்ணுத்தையும் நம்ம இன்ட்ராவர்ட்டா இருந்தாலுமே, எது ஒண்ணுத்தையும் நம்ம வந்து தெளிவா அடுத்தவங்க கூட நம்ம எடுத்து சொன்னாவே, அதுக்கும் வந்து கண்டிப்பா சொல்யூஷன் வந்து கிடைச்சிரும். நெறைய இன்ட்ராவர்ட் தான் நான் வந்து ஃபேஸ் பண்றேன். நெறைய ஸ்ட்ரெஸ்ல அவங்க வந்து இருக்காங்க. செகண்ட் வந்து இந்த மொபைல் அடிக்ஷன். ஆ எப்பவுமே அவங்க வந்து மொபைல் இல்லாம எந்திரிக்கிறது இல்ல, மொபைல் இல்லாம தூங்குறது கிடையாது. ஸோ மொபைல் அடிக்ஷனா வேற மாரி போகுதுங்க இது. எப்படின்னா, அவங்களோட கேம் அந்த மாரி சில விஷயத்த வந்து அவங்களா அவங்களுக்கே டார்கெட் வச்சுட்டு, கேம் வந்து நைட்டும் பகலுமா விளையாடுறாங்க. ஸோ கேம்ல ஒரு நல்ல விஷயம் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் அது எல்லாமே இருக்குது. நான் இல்லன்னு சொல்லல. ஒரு ஐக்யூ லெவலும் அந்த அளவுக்கு மேம்படும் கேம் விளையாடும்போது. ஈவன் இப்போ அடல்ட்ஸ் இப்போ ஒரு 40, 50 ஏஜ் இருக்கிறவங்கலாம் கூட கேம் விளையாட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஏன்னா வேற வழியில ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பர்ஸ்ட் ஆகுன்றதுனால. ஆனா அதே சமயத்துல வந்து அடிக்ஷன் வந்து ஆகுது. ஆ ஒரு சின்ன விஷயம் என்னன்னா, நம்ம ஒரு விஷயத்த வந்து ஸ்டூடண்ட்ஸ் கிட்ட பேசம்போது, நம்ம ஒரு என்கரேஜ் பண்றதில்ல. எப்பவுமே வந்து ஒரு நான் முதல் கொண்டு ஏன்னா எனக்கு வேற எதாவது ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். அப்போதைக்கு எதனா ரிசல்ட் குடுக்கணும், எதா பேப்பர் கரெக்ஷன் இருக்கும். அப்படின்னும்போது நம்ம ஒவ்வொருத்தர்கிட்டயும் நான் தன்மையா பேசுறது கிடையாது. இப்போ அது குறைஞ்சிட்டு வருது. ஸோ நம்ம எப்போ வந்து தன்மையா பேசுறது குறையுதோ, அவங்க வந்து அந்த கருவிக்கு வந்து அடிக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ நான் ஒரு பேரண்டாவும் சொல்றேன், ஒரு ஃபேக்கல்டியாவும் சொல்றேன். ஸோ நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து அந்த குழந்தைங்ககிட்ட தன்மையா பேச ஆரம்பிக்கணும். ஸோ அந்த கருவிகள அடிக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, அவங்களுக்கு வந்து அந்த டோபமைன் அப்படின்ற சுரப்பி வந்து அதிகமா சுரக்குது. அந்த ஒன்லி அந்த கருவியால மட்டும் தான். ஸோ அவங்களுடைய பிரெயின்ல நியூரோ சர்ஜன் இருக்காரு. அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ அந்த டோபமைன் அது வந்து அவங்களுக்கு தேவைப்படுது. அதுதான் அவங்களுக்கு ஊக்கத்த குடுக்குது. ஸோ அப்படின்னும்போது அவங்க வந்து அதிலேயே அடிக்ட் ஆகுறாங்க. ஸோ நான் காலப்போக்குல வந்து அவங்களால கான்சன்ட்ரேஷன் எதுலயுமே பண்ண முடியறதில்ல. ஸோ இத எப்படி போக்கலாம் அப்படின்னா, கண்டிப்பா நம்ம உட்கார்ந்து பேசி, அவங்களுக்கு எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ என்கேஜ் பண்றோமோ, ஆஸ் எ பேரண்டாவும், ஆஸ் எ ஃபேக்கல்டியாவும் கண்டிப்பா வந்து அவங்க அந்த மாரி ஒரு கருவி கூட வந்து அடிக்ட் ஆக மாட்டாங்க. ஸோ அது ஒரு சின்ன சஜஷன் என்னோடது. அப்புறம் வந்து கிளாஸ் ரூம பொறுத்தவரை இன்ட்ரோவர்ட்ட வந்து நம்ம தனியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஏன்னா யாரெல்லாம் இன்ட்ரோவர்ட், யாரெல்லாம் பெருசா சோஷியலைஸ் ஆக மாட்டேன்றாங்க. அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? ஆனா அவங்க வந்து அதுக்கு நேச்சர். அத வந்து நம்ம எதுவும் குறை சொல்ல முடியாது. அவங்க வந்து அவங்க நேச்சர். அத வந்து நம்ம மதிக்கணும். அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு தூரம் வந்து நம்ம ஒன் டூ ஒன் பேசி, அவங்கள எந்த வகையில என்கரேஜ் பண்றோமோ, நெறைய என்கரேஜ் பண்ணலாம். ஒரு சின்ன ஒரு நிகழ்வு அந்த இடத்துல நான் குறிப்பிட விரும்புறேன். ஒரு பையன் வந்து எப்பவுமே லேட்டா வருவான். சில டைம் வரவே மாட்டான் கிளாஸ்க்கு. அ 100% அட்டெண்டன்ஸ் 50% அட்டெண்ட் தான் வச்சிருந்தான். அப்ப நான் ஒரு டைம் அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு கால் பண்ணி அப்பா கிட்ட முதல்ல பேசினேன். "என்ன உங்க பையன் வரவே மாட்டேன்றான். என்னங்க ஆச்சு?" அப்படின்னு சொல்லி. அவர் வந்து எதா இருந்தாலும் அம்மா கிட்ட பேசுங்கன்னு சொன்னாரு. அப்புறம் அவங்க அம்மாகிட்ட பேசினேன். அப்புறம் என்னாச்சு, அவங்க அம்மா சொன்னாங்க, "இந்த மாரி எதா இருந்தாலும் என்கிட்டயே பேசுங்க சார். அப்பா கிட்ட பேசாதீங்க" அப்படின்னாங்க. எனக்கு ஒரே கன்ஃப்யூஸ் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் வந்து அந்த பையன கூப்பிட்டு விசாரிக்கும்போது தான் தெரியுது, அவங்களுடைய அப்பா, அம்மா 2 பேருமே பிரிஞ்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாரி வந்து ஒரு பையன் அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து அவனுடைய குடும்பம், அவனுடைய வளர்ந்த சூழ்நிலை, அது எல்லாமே வந்து அவனுடைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து காரணமா இருக்குது. ஸோ அத நம்ம புரிஞ்சு ஒரு பேரண்டாவோ இல்ல எங்கேயோ பார்க்குற ஒரு ரேண்டமா பார்க்குற ஒரு பையன் கூடயோ, அந்த மாரி நம்ம வந்து அவங்களுடைய உண்மையிலேயே புரிஞ்சு நம்ம செஞ்சோம்னா, கண்டிப்பா வந்து ஒரு நல்ல சமுதாயத்த வந்து நம்ம வழிநடத்தலாம். ஒரு எந்த விதமான கெட்ட பழக்கமும் இல்லாத ஒரு சமுதாயம் வந்து கண்டிப்பா அதுல உருவாகும் அப்படின்னு நான் நம்புறேங்க. நன்றி. தேங்க்யூ டாக்டர் ராஜ்குமார். ராஜ்குமார், நீங்க வந்து சொன்னது ஒரு முற்றிலும் உண்மையான விஷயம். ஸ்டூடெண்ட் கூட மாதத்துல ஒரு முறையாவது 1 to 1 பேசணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கல்ல, அது ரொம்ப சரி. ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட நம்ம நேருக்கு நேர் பேசும்போது தான் அவங்க வந்து மனம் திறந்து அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை சொல்றதுக்கு அப்பா அம்மா தவிர வேற ஒரு ஆள் கிடைப்பாங்க. நானும் ஒரு 14 இயர்ஸ் அகடமிஷியனா இருந்திருக்கேன். காலேஜ்ல டீச் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர் இன்டர்பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் எவ்வளவு முக்கியம், அவங்களுடைய மென்டல் ஹெல்த்தை நம்ம மெயின்டைன் பண்றதுலன்றது ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். நீங்க அந்த இதை செய்றீங்க. ஸோ இட்ஸ் சம்திங் டு த society you are contributing apart from teaching and the payment what we are getting. You are doing something good. You just continue it. அது நல்ல ஒரு சர்வீஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம்.
தென் நீங்க இந்த மொபைல் அடிக்ஷன் பற்றி சொன்னீங்க. அதுவும் சரிதான். இப்ப பேசிட்டு இருக்கும்போது கூட மொபைல் ஏதாவது ஒரு கேம் விளையாண்டுட்டே நம்ம கிட்ட பேசுவாங்க. அதெல்லாம் நம்ம நீங்க சொல்ற மாரி அப்பா, அம்மாவோ வேற யாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸோ அவங்களோட பேசுறது கொஞ்சம் நேரம் ஒதுக்கி கொஞ்சம் பேசுனாங்க அப்படின்னா, அந்த நேரம் மொபைல கொஞ்ச நேரமாவது அவங்க கீழ வைப்பாங்க. ஸோ நம்மளும் கொஞ்சம் மொபைல கீழ வச்சுட்டு நம்மள பார்க்க யாராவது வந்தாங்கன்னா, நம்மளும் பேசணும். அந்த மாரி நம்மட்ட பேசுறவங்களையும் கொஞ்ச நேரம் மொபைல வச்சுட்டு என்ட்ட பேசேன் அப்படின்னா, அத நம்ம கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். நீங்க சொன்ன 2 கருத்துமே இது வேலிட். தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் கான்ட்ரிபியூஷன். இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்க மென் 360 டிகிரி அப்படின்ற ஆர்கனைசேஷனை பத்தி ஒரு சில வார்த்தைகள் நான் சொல்ல விரும்புறேன். அது வந்து ஒரு நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் and it was started in Toronto, Canada in 2020. அப்ப இந்த இது அமைப்பு எதுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா, ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மென் ஆர் பாய்ஸ். அவங்க ஆண்கள் ஃபேஸ் பண்ற சேலஞ்சஸ், அதுக்கு என்ன மாதிரி நம்ம சப்போர்ட்டிவா ஹெல்ப்பா இருக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரே நோக்கத்துக்காக அமைக்கப்பட்ட நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் மென் 360 டிகிரி. With this small introduction, I would like to pass on to Renu Meera, the next person. அவங்க வந்து she is a psychology person. நம்மளுடைய இந்த ஒரு என்ன விஷயத்தை பத்தி பேசுறோமோ அதுக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான நபர் அவங்க. And she is a trainer. அவங்க வந்து நிறைய கார்ப்பரேட் கம்பெனிஸ்க்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. இன்னொன்னு அவங்கள பற்றி ஒரு யூனிக் விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா, அவங்க வந்து கதை சொல்லி, அது நிறைய பேருக்கு நம்மளுக்கெல்லாம் சின்ன வயசுல வந்து நம்ம வீட்டுல அப்பா அம்மா இல்ல அப்படின்னா யாராவது ரிலேட்டிவ்ஸ் அத்தை பாட்டி எல்லாம் கதை சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் காலப்போக்குல இப்போ வந்து யாரும் கதை சொல்றது இல்ல. நம்ம வந்து டிவியை போட்டு விட்டுறோம், பிள்ளைங்க கார்ட்டூன் பாக்குறாங்க, இல்லை மொபைலை கையில கொடுத்துறோம், பிள்ளை பார்த்துட்டே இருக்கவங்க சோறு ஊட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க, இவங்க ஒரு மொபைலை பார்த்துட்டே இருக்காங்க. அந்த இதெல்லாம் தாண்டி வந்து ஒரு கதை சொல்றது அப்படின்றது எவ்வளவு ஒரு சொல்றவங்களுக்கும் மகிழ்ச்சியான விஷயம், அதை வந்து உணர்ந்து சொல்றது கேட்கறவங்களுக்கும் சந்தோஷமான விஷயம். அந்த மாதிரி ஒரு கதை சொல்வதன் மூலம் எப்படி ஒரு தனி மனித வளர்ச்சியை வந்து நம்ம கொண்டு வர முடியும், எப்படி மோட்டிவேட் பண்றது, எப்படி அவங்க பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கொண்டு வர்றது அப்படின்றது அவங்க ஒரு ப்ரொஃபஷனாவே எடுத்து பண்றாங்க. மோரோவர் அவங்க வந்து ஒரு இலக்கியத்துல ஆர்வம் உள்ள ஒரு பெண். அப்ப ஜெயகாந்தனுடைய சிறுகதைகள் முழுவதையுமே அவங்க நல்லா வாசிச்சு அதை பல விதத்துல வந்து அவர் ஆராய்ச்சி செஞ்சு அதுல உள்ள சில கூற்றுகளை வந்து நம்மளுக்கு உணர்த்தி அதை கதையா சொல்றதுல அவங்க ரொம்ப திறமைசாலி. இப்ப வந்து மென்னுடைய ப்ராப்ளம் சேலஞ்சஸ் அவங்க ஃபேஸ் பண்றதுக்கு என்ன கருத்துக்களை அவங்க முன்வைக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம். ப்ளீஸ். அனைவருக்கும் வணக்கம். வணக்கம் ராஜேஸ்வரி மேம். வணக்கம். வணக்கம். வணக்கம் சிவம், நீங்க இருக்கீங்கன்னு தெரியுது. வணக்கம். வணக்கம். நன்றி. ஓகே, நல்ல ஒரு அமைப்பு. இந்த அமைப்புல நான் இதுக்கு முன்னாடியும் பேசியிருக்கேன். பேசுறது என்னமோ சீரியஸ் டாபிக்கா இருந்தாலும் நம்ம எல்லாரும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டா இருக்கலாமே. நம்ம ஏன் இவ்வளவு சீரியஸா இருக்கும்? எல்லாருமே நல்லா சிரிக்கலாமே. டாக்டர் பகத் வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயத்த அப்படியே வருடுற மாதிரி சொல்லிட்டு போனாரு. எங்களுக்கெல்லாம் வந்து 2 பேரை பார்த்தா ரொம்ப பயம், ஒன்னு போலீஸ் ஒன்னு டாக்டர். அதனால வந்து நீங்க கொஞ்சம் சிரிச்சா மட்டும்தான் எங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே ஆசுவாசமா இருக்கும். ஸோ தேங்க்யூ, நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இந்த நேரத்துல எனக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பு இங்க கொடுத்தமைக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. சிவம் வணக்கம். அடுத்தது வந்து எல்லாருடைய இந்த விஷயமும் இப்ப டாக்டர் பகத் சொன்னதா இருக்கட்டும், ப்ரொஃபசர் டாக்டர் ராஜ்குமார் சொல்ல விஷயமா இருக்கட்டும், இது எல்லாமே படத்தை நான் ரொம்ப எல்லாத்தையுமே சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா படத்தோடைய இன்டர்வலுக்கு அப்புறமா பாக்குற விஷயம்னு தான் நான் பாக்குறேன். படத்தோட ஆரம்பம் என்னங்க அப்படின்னு கேட்டாக்கா அந்த இடத்துலதான் ஒரு அப்பாவாவோ நம்ம வந்து நிக்கிறோம். அப்போ பேரண்ட்ஸ் தான் எல்லாத்துக்குமே மூல காரணம். இன்னைக்கு நான் ஒரு தவறு செய்தால் அது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல எனக்கு இதுக்கு முன்னாடில இருந்து ஒட்டிக்கிட்டு வந்ததா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு தான் நான் பார்ப்பேன். கதைகளை கொண்டு வந்து நான் எந்த இடத்துல வைக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுனா இந்த இடத்துலதான் நம்ம வைக்கிறோம். இப்போ எல்லாருமே ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க. பல ஸ்டூடெண்ட்ஸ வந்து டாக்டர் ராஜ்குமார் பார்த்து அவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ண விஷயம் இங்க வந்திருக்கு.
ஆனா அதுக்கு முன்னாடி அந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை, அதாவது தன்னிலை உணருதல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தினாலதான் இன்னைக்கு எல்லாருமே ஏதோ ஒரு இடத்துல இங்க வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறோம். அதை நம்ம எந்தெந்த ஸ்டேஜ்ல உணர்ந்தோங்கிறது அதுதான் கதை. அதை எப்படி நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்திக்கிட்டு போகிறோங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நான் பாக்குறேன். இதுல எல்லாராலையும் உட்கார்ந்து கதையை படிச்சுதான் கொண்டு வர முடியுமா, போக முடியுமானா அதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைவுங்கிறத நான் முழுமையா ஒத்துக்கிறேன். ஆனா அதை தாண்டி சில பொறுப்புகள்ல இருக்கிறவங்களாக இருக்கட்டும், இல்லைன்னா குடும்பத்துல இருக்கிற பெரியவர்களாக, அதாவது அந்த பெரியவர்களுக்கு வயது 30 இருந்தாலும் அவர்கள் பெரியவர்கள் தான். அவர்களுடைய முழு பொறுப்பு அடுத்த தலைமுறையினரை அந்த மாதிரியான ஒரு செல்ஃப் ரியலைசேஷன், தன்னிலை உணருதல்ல கொண்டு வந்து நிறுத்தணும். சிம்பிள் கொஸ்டின் நான் கேட்கிறேன். இத நீங்களும் எடுத்துக்கிட்டாலும் சந்தோஷம்தான். நீ யார் அப்படிங்கிற கேள்விய நம் குழந்தைகளிடமோ அல்லது நம்மளுடைய சூழல்ல இருக்கக்கூடிய நட்புகளிடமோ கேட்கலாம். நீ யார், ஆனா அதுல உன்னோட பேரோ உன்னோட பதவியோ உன்னுடைய படிப்போ மென்ஷன் பண்ணாம நீ யார் என்பதை சொல். இது இல்லாம நீங்க யாருன்னு எப்படி சொல்றது அப்படிங்கறத சொல்லி கொடுக்கறது தான் அந்த முதல் படிப்பு அப்படிங்கறத நான் சொல்லுவேன். அப்போ தன்னுடைய என்ன படிச்சிருக்கோம், நான் வந்து இந்த படிப்பு படிச்சிருக்கேன், சரி, எனக்கு பேரு நான் எடுத்துட்டு வரலையே பேரை, என்னோட பெற்றோர்களோ அல்லது என்னை வளர்த்தவர்களோ எனக்கு கொடுத்தது தானே அந்த பேர். பதவி அதுவும் எனக்கு பிறக்கிறதுல இருந்து என் கூட இல்லையே, அப்போ நான் யார் அப்படின்ற கேள்வியில தான் அது மொத்தமும் அடங்கி இருக்கு. அதுதான் தன்னிலை உணருதல். இது சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு 18 வயசு ஆகணும்னு காத்துட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. 2 வயது 3 வயது குழந்தைகள் கிட்ட கூட இதை நாம் சொல்லி கொடுக்க முடியும். வாயில வச்சு சப்பி சப்பி எதையாவது சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் அந்த குழந்தை. நம்ம போய் பார்த்துட்டு குடு அப்படின்னு கேட்ட உடனேயே அந்த குழந்தை நம்ம கையில அது கொடுத்துச்சுன்னா அது நம்ம அந்த குழந்தைய கொஞ்சம் அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம். ஏன்னா அந்த குழந்தைக்கு அந்த கொடுக்கிற அறம் செய்யும் அந்த பழக்கம் அந்த குழந்தைக்கு ஏற்படுறதுக்கு நம்ம காரணமாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு. எப்போ காரணமாக இருப்போம்? அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது. கூப்பிட்ட உடனே திரும்பி பார்த்தா அந்த குழந்தைக்கு அந்த சுபாவம் இருக்கு அப்படிங்கிறத அப்ரிஷியேட் பண்ணி அதை நம்ம வாழ்த்தும் பொழுது அந்த குழந்தைக்கு தான் யார், தான் அன்பானவன், பகிர்ந்து உண்ணும் பழக்கம் உடையது, நமக்கு இப்படியான விஷயங்கள் எல்லாம் அந்த குழந்தைக்குள்ள நம்ம புகுத்துவோம். இப்படித்தான் நாம ஒரு நீ யார் அப்படின்னா, நான் அன்பானவனா, நான் பணிவானவனா, அறம் செய்யும் அந்த சுபாவம் எனக்கு இருக்கிறதா, இதுதான் நான் என்பதை குறிக்கிறதே தவிர நீ உன்னோட பதவியோ, அதாவது குவாலிட்டின்னு சொல்றது ஆங்கிலத்துல. சோ உன்னோட குவாலிட்டியை தான் நீ யாருன்னு நீ வந்து ப்ரூவ் பண்ண உபயோகப்படுத்தணுமே தவிர உன்னோட பர்சனாலிட்டிய நீ யாருன்னு நீ உபயோகப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறத தன்னிலை உணருதல் மூலம் அந்த குழந்தைகளுக்கு எந்த வழியிலனாலும் சொல்லலாம். நான் ஏன் திரும்ப திரும்ப குழந்தைகள் சொல்றேன்னா, அந்த இடத்துல இருந்து வளரும் பொழுதுதான் சில நேரங்கள்ல வளர்ந்து கொண்டே வரும்பொழுது அவங்களுடைய சூழல் என்வாயர்மெண்ட் எல்லாம் மாறும். அப்போ அதுக்கேத்த மாதிரி தன்னை டியூன் பண்ணி அவங்களால மூவ் பண்ணிக்க முடியும் அந்த சமுதாயத்துல. தற்கொலை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எண்ணம் வருது, அதுல கூட இப்ப டாக்டர் ரொம்ப அழகா சொன்னாரு. அதாவது தற்கொலைன்ற முயற்சியில நிறைய பெர்சன்டேஜ் எதுல இருக்குனாக்கா தற்கொலை பண்ண முயற்சி பண்றதுதான், அவங்க இறந்து போறது கிடையாது, முயற்சிகள் தான் அதிகமா இருக்கு. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா விரக்தி, நான் இருக்க மாட்டேன். அதுல பண்றவங்கள பாத்தீங்கன்னா எனக்கும் நிறைய கேசஸ் வரும், நிறைய வந்து சூசைடல் கேசஸ் வரும். பட் நான் பாத்தீங்கன்னா கதவை சரியா லாக் பண்ணல மேடம், உள்ள திறந்துதான் இருந்ததுங்க மேடம், நான் போறேன் உள்ள போய் பார்த்தேன் அப்படி எல்லாம் தான் சொல்லுவாங்க. கையை கட் பண்ணிருப்பாங்க, ஆனா பாத்தீங்கன்னா மேலோட்டமா தான் கட் பண்ணிருப்பாங்க, ஆழமா அறுத்திருக்க மாட்டாங்க. அப்போ என்ன அர்த்தம்னா மற்றவர்களின் கவனத்தை தன் பக்கம் ஈர்த்து நான் உடைந்திருக்கிறேன்னு வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அது என்ன ஒரு அது வந்து அவங்களுக்கு அது ஒரு காரணமாகத்தான் அவங்க பார்க்கறதுக்கு நினைக்கிறாங்க. இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். இதுக்கு அடுத்தது ஒரு ஆணுக்கு ஒரு ஒரு தன்னிலை உணர்தல் என்ற எண்ணம் இருக்கும் பொழுது எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு பெண் ஒரு பெண் படித்தால் அந்த குடும்பமே படித்த மாதிரி அப்படின்னு. அதை நான் திரும்பவும் நான் ஒரு அடி பின்னாலே போய் சொல்றேன். அந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆணுக்கு அந்த பெண்மை இருக்கணும், ஒரு பெண்ணுக்கு ஆண்மை இருக்கணும். நான் எப்பவுமே இதுதான் சொல்றேன்.
அந்த மாதிரி அந்த ஆணுக்குள் அந்த பெண்மை இருக்கணும், அந்த மென்மை இருக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு யாரால முடியும்னா பெற்றோர்கள் தான் அதை அப்படி கொண்டு வர முடியும். அப்போ ஆண்கள் நிறைய விஷயங்களை சமாளிக்க வேண்டியிருக்கு. பேண்டமிக் பீரியட்ல இது ஆரம்பித்ததன் காரணம் கூட ஒரு விதத்துல வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம்னா நான் பாக்குறேன். என்னன்னா அந்த நேரத்துல நிறைய ஆண்களுக்கு பல போராட்டங்கள் இருந்தது. குடும்பத்தை தாங்கி நடத்த வேண்டி இருந்தது. அத ஃபைனான்சியலி குடும்பத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும். அதே நேரத்துல 4 செவுத்துக்குள்ளேயும் உட்கார்ந்து ஆகணும். அந்த மாதிரி நேரத்துல எல்லாம் எத்தனை பேர் எவ்வளவு பெரிய ஒரு இன்னிய வரைக்கும் அந்த குடும்பத்தை நடத்தி கொண்டு வந்திருக்கும் ஒவ்வொரு ஆணுக்கும் நான் சிரம் தாழ்த்தி என்னுடைய நன்றிகளையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த மாதிரியா ஒரு ஆண் கொண்டு வரும்போது அவருக்கு என்னெல்லாம் தேவை, அந்த சூழல் எப்படி அவருக்கு சாதகமாக அமைத்துக் கொள்வதுன்னா வெறும் செல்ஃப் ரியலைசேஷன், தன்னிலை உணர்ந்தால் அதை சுலபமாக நாம் வழி நடத்தி கொண்டு செல்ல முடியும். இதற்கு நிறைய டிப்ஸ், நிறைய ஒரு வழிமுறைகள் எல்லாமே இருக்கு. அது எல்லாத்தையும் ஒன்னொன்னா நம்ம சொல்லும் போது அவங்களால அது ஈஸியா செஞ்சு அதுல இருந்து வெளியில வர முடியும். அதுல ஒரு முதல் விஷயம் நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி நான் யார் அப்படிங்கறத அவங்க எழுதுறது. இரண்டாவது, தனக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படிங்கறத உட்கார்ந்து எழுதுறது. ஒண்ணும் இல்லைங்க, சிம்பிளான விஷயங்க. ஹோட்டல் போய் உட்காந்தீங்கனாலே உங்க எல்லாருக்குமே எவ்வளவு பெரிய ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும். என்ன ஆர்டர் பண்றதுன்னு தெரியாது. அந்த இடத்துல ஒரு போராட்டமே நடக்கும். சரி நீ சாப்பிட்டுட்டு போய் நான் பாக்குறேன், நான் வேணும்னா சொல்லிக்கிறேன்னு சொல்றதும், அவங்கிட்ட நீ உன்னை என்னன்னா அவன் ஒரு பெரிய மெனு கார்டு ஒண்ணு கொண்டு வந்து கொடுப்பான். அதுல இருந்து என்ன செலக்ட் பண்றது? ஏன்னா தனக்கு என்ன பிடிக்கும், தன்னால அது முழுசா சாப்பிட முடியுமாங்கிறதுல ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன். அப்போ தனக்கு என்ன தேவை, குடும்பத்துக்கு என்ன தேவை, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கேள்விகளுக்கு தானே ஒரு பதில். உனக்கு என்ன ஹீரோயினை பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்டாக்கா டக்குன்னு சொல்லிடுவாங்க. ஆனா சார் உங்களுக்கு என்ன சார் பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்டாக்கா அதுல ஒரு பெரிய குழப்பம் இருக்கும். உங்களுக்கு என்ன சினிமா சின்னதுல இருந்து பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்டு பாருங்க. டக்குன்னு வந்து எனக்கு இந்த இவரோட நடிச்ச படங்கள் எல்லாம் எனக்கு பிடிக்கும்னு சொல்லிடுவாங்க. ஆனா சார் உங்களுக்கு என்ன சார் பிடிக்கும், அப்படி உங்களுக்கு பர்சனலா ஏதாவது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும்ல அப்படின்னா யோசிப்பேன். ஆமா நான் 10 வயசுல எனக்கு அது பிடிச்சது, அப்புறம் அப்படியே போயிடுச்சு சார், அப்படியே லைஃப் அப்படியே படிச்சோம், அப்படியே வேலைக்கு போனோம். அப்போ தன்னை பத்தின ஒரு தெளிவான சிந்தனைகள் நிறைய ஆண்களிடம் மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது. அதற்கு காரணம் அவர்களுடைய வேலை, அவர்களுடைய சூழல், குடும்ப சூழலாக இருக்கலாம், அது எந்த சூழலாக வேணும்னாலும் இருக்கலாம். அதெல்லாம் அவர்களை வந்து அழுத்தி 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 அவர்களால அந்த விஷயத்தில் வெளியில கொண்டு வர முடியல. ஒரே ஒரு விஷயம், எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உட்கார்ந்து இந்த மாதிரி தன்னை பற்றி எழுதுங்கள். அதுதான் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு செல்ஃப் ரியலைசேஷனுடைய முதல் கட்டமாக அது இருக்கும். இதற்கு அடுத்தடுத்த கட்டங்கள் இருக்கிறது. இந்த முதல் கட்டத்தை ஆண்கள் முதல்ல செய்யணும். அது ஆண்கள் நான் பொதுவா சொல்லிட்டேன். நீங்க என்ன வயசா வேணாலும் இருக்கலாம். 8 வயசுல நீங்க எழுத மாட்டேன்னு கிடையாது. நீங்க எழுதலாம். 18 வயசுலயும் எழுதலாம், 28 வயசுலயும் எழுதலாம், 38லயும் எழுதலாம். நீங்க என்ன வயசு 98 வயசு வரைக்கும் நீங்க செல்ஃப் ரியலைசேஷன்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணி நீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையை நடத்திட்டு போகும் பொழுது நிறைய தெளிவுகள் பிறக்கும் அப்படிங்கிறது இது படித்து சொல்ல நான் முன்வரவில்லை. நான் அனுபவபூர்வமாக பல ஆண்களை பார்த்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையை நான் படித்தமையால் இதை நான் உங்களிடம் சொல்ல விரும்புகிறேன். இதை மட்டும் செய்யுங்க. உங்களை பற்றி அதிகம் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். உலகம் உங்களை தெரிந்து கொள்ள விருப்பப்படும் என்பதை என்னுடைய இந்த உரையை முடிக்கிறேன். வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றிகளும் வணக்கங்களும். மீரா மேம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது உங்களுடைய கண்டென்ட். இதுல வந்து சுருக்கமா சொல்லியிருக்கீங்க, ஆனா ரொம்ப நிறைவா இருக்குது உங்களுடைய பேச்சு. அதாவது தன்னை அறிதல் எவ்வளவு முக்கியம், அதே நேரம் ரொம்ப சிம்பிள். கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நமக்காக நம்ம கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ஃபேமிலிக்காக, ஒய்ஃபுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க, பிள்ளைகளுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க, எல்லாத்துக்காக ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. இவங்க சொன்ன மாதிரி நமக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படின்றத அவங்க கொஞ்சம் டைம் எடுத்து ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்க கொஞ்சம் டிப்ரெஸ் ஆகுற நேரத்துல அவங்களுக்கு பிடிச்ச காரியத்தை செஞ்சிருப்பாங்க. என்ன பிடிக்கும்னே தெரியாம இருந்தனாலதான் எதையுமே செய்ய முடியாம மேலும் மேலும் அவங்கள வந்து அவங்களுடைய விரக்தி வந்து துரத்திக்கிட்டே இருக்குது. அதனால தன்னை அறிதல்ன்ற ஒரு எக்ஸசைஸ பண்றதன் மூலம் எல்லாருக்குமே ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்க கண்டிப்பா வாய்ப்பு இருக்குது. நன்றி, நல்ல கருத்து. இப்போ அடுத்தபடியா நம்மளுடைய ஸ்பீக்கர் யாருன்னா வக்கீல் ராஜகோபால் சார்.
அவர் வந்து எப்படின்னா நிறைய படிச்சிருக்காங்க. அவங்க he has done commerce, computer science, law. நீட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு அமைப்புல 25 வருஷமா அவங்க தலைமை பொறுப்பேற்று பிரசிடென்டா இருந்து இட்ஸ் எக்கனாமிக் அண்ட் எஜுகேஷனல் டெவலப்மெண்ட் என்ஜிஓ அதுல பொறுப்பேற்றிருக்காங்க. அடுத்து இப்போ வந்து சைல்ட் டிராஃபிக்கிங் ஃப்ரீ தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரி அதுக்கு வந்து ஹி இஸ் த ஸ்டேட் கன்வீனர். அவங்க வந்து குழந்தைகளுக்கானது, குழந்தைகள் ஃபேஸ் பண்ற பிரச்சனை அதுல வந்து ரொம்ப நாளா அவங்க அதுக்காக குழந்தைகளுக்காக அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது அவங்களுடைய தனிப்பட்ட ஒரு யூனிக் ஃபீல்ட் அப்படின்னே நம்ம சொல்லலாம் அவங்கள பற்றி. அவங்க ஹி இஸ் அ நேட்டிவ் ஆஃப் ஸ்ரீவல்லிபுத்தூர். அவங்களுடைய ஆர்கனைசேஷன் அங்கதான் இருக்குது. அவங்க அங்க இருந்து தான் ஸ்டேட் லெவல்ல இந்த பணிகள்லாம் ஆற்றுறாங்க. அவங்க வந்து குழந்தைகள் அப்படின்னு பாக்குறப்ப அவங்க வந்து ஆண் குழந்தைகள் பெண் பிள்ளைகள் ரெண்டையுமே தான் அவங்க கடந்து வந்திருக்காங்க இந்த 25 வருஷமா. அதனால அவங்களுடைய அனுபவத்துடைய தெளிவை வந்து நமக்கு பகிர்ந்து கொள்றதன் மூலம் நம்மளுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். நவ் ஐ பாஸ் இட் ஆன் டு அட்வொகேட் ராஜா, ப்ளீஸ். தேங்க்யூ மேடம், ரொம்ப நன்றி. இந்த வாய்ப்பு கிடைத்ததுக்காக சிவனுக்கு வந்து நன்றி சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். வாய்ஸ் ஆஃப் மென் அப்படின்னு நம்ம இந்த தலைப்பு, அவங்களுடைய ஆர்கனைசேஷனுடைய தலைப்பு. இதை எனக்கு முதல்ல கேட்டபோது என்னன்னா, எழுப்பப்படாத குரல் அப்படின்னு தான் என்னுடைய மனதில் தோணினது. ரிஜெக்டடு, நெக்லெக்டடு இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ஸாக தான் நான் வந்து பார்த்தேன். நானுமே ஏற்கனவே அவரோட நீண்ட தொடர்புல இருக்கிறேன், ஏற்கனவே பேசியிருக்கிறேன். இது இன்னொரு பரிணாமமா நான் பார்க்குறேன். மேடம் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து கேர்ள் சைல்டோட தான் நிறைய பண்றேன். நானுமே வந்து ஆண் குழந்தைகளோட அதிகமா, அதாவது ஆண் குழந்தைகளுக்கான நிறைய வாய்ஸ் பண்ணல அப்படின்றது கூட எனக்கு இருந்தது. அது சிவன் மூலியமா வந்து செய்யணும் அப்படின்னு வரும்போது ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். பொதுவா வந்து எல்லாருமே வந்து குழந்தைகளுடைய பாதிப்பைத்தான் நம்ம வந்து அதிகமா நம்ம வந்து வெளிக்கொண்டுறோம். அதுக்கான சூழல்களும் இருக்குது அப்படின்றது. ஆனா ஆண் குழந்தைகள் வந்து புறக்கணிக்கப்படுறோமோ அப்படின்றது என்னை மாதிரி எல்லாருமே நினைப்பீங்க அப்படின்றது நான் நம்புறேன். அதுதான் இன்னைக்கு இந்த இடத்துல நம்ம வந்து குழுமி இருக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பா நான் பார்க்கிறேன். இப்ப ஆண் குழந்தைகள் வந்து பிரச்சனைகள் வந்து நிறைய வெளியில தெரியறது இல்லைங்க. அது ஒரு இஷ்யூவாவே பாக்குறது இல்லை. பொதுவாகவே எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, பெண் குழந்தைகளோட இஷ்யூ மட்டும்தான் இஷ்யூ அப்படின்ற மாதிரி பாக்குறாங்க. நிறைய நேரங்கள் இப்ப இந்த ப்ரோக்ராமே எடுத்துக்கோங்களேன். நம்ம இந்த நிகழ்வை கூட பொதுவா ஜெனரலைஸ் பண்ணி மத்தவங்கள்ட்ட பேசும்போது சொன்னாங்க, ஓ ஆண்களுக்காக பேச போறீங்களா, ஆண் குழந்தைகளுக்காக பேச போறீங்களா, இப்படிதான் வந்து வாய்ஸ் டோன் பண்ற மாதிரி ஒரு சூழல் தான் இருக்கு. யதார்த்தமான நபர்கள் எல்லாருமே இப்படிதான் பாக்குறாங்க. இந்த சூழல்ல தான் நம்ம எந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை வந்து ஆண் குழந்தைகள் சந்திக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். இப்ப மேடம் பேசும்போது, சார் பேசும்போது சொன்னாங்க, பெற்றோர்கள் வந்து குழந்தைகளோட நிறைய பேசுறது இல்லை அப்படின்னு. நான் அடிக்கடி நாங்க வந்து ட்ரைனிங்ல யூஸ் பண்ற ஒரு ஆய்வுடைய கட்டுரையில கிடைக்கிற ஒரு தகவல் என்னன்னா, அப்பா வந்து 7 நிமிஷம் தான் பேசுறாராம் குழந்தைகள்கிட்ட. அம்மா வந்து என்னன்னா ஒரு 18 நிமிஷம் பேசுறாங்க அப்படின்றது. இதையே ஒரு ஆய்வுக்கு உட்படுத்தணும். அப்ப ஆய்வுக்கு உட்படுத்தும் போது அந்த குழந்தைகள் என்ன சொல்றாங்க, அந்த 7 நிமிஷம் அப்பா என்னடா பேசுவாரு அப்படின்னு கேட்கும்போது, சாப்பிட்டியா, படிச்சியா, எப்போ வந்தான், இப்படி ஒற்றை வார்த்தையில தான் அப்பா யூஸ் பண்றாரு அப்படின்ற மாதிரியான குழந்தைகள் வந்து அவங்க எழுதி கொடுத்தாங்க. எல்லாரோட டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அவங்க கொடுத்த வார்த்தைகள். அம்மா கூட என்னன்னா, அம்மா சொல்லும்போது நான் குறையா சொல்லல. அம்மா பேசும்போது நிறைய திட்டுறதுக்காக கூட என்னோட பேசுறாங்க, அதனாலதான் கூட என் கூட பேசுனாங்க அப்படின்ற மாதிரி குழந்தைகள் வந்து ரொம்ப அதையுமே ஒரு சந்தோஷமா பேசுனதை பார்த்தேன். இப்ப குழந்தைகள் அப்படின்னு போகும்போது எல்லாருமே வல்னரபிள் சூழ்நிலையில தான் இருக்கிறாங்க. அப்ப அதுலயும் நம்ம வந்து பர்டிகுலரா வந்து இந்த வல்னரபிலிட்டியில யாரு அதிகமா இருக்கான்னா பெண் குழந்தைகள் இருக்காங்க. ஆனா ஆண் குழந்தைகளுடைய விகிதாச்சாரம் குறைவா இருந்தா கூட அதை நம்ம வெளிக்கொண்டு வர வேண்டிய ஒரு சூழல்ல நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னு தோணுது. ஏன் அப்படின்னா, இந்த ஆஃப்டர் லாக்டவுன் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து மாறுதல் வந்து இங்க நடந்திருக்குங்க. குறிப்பா என்னன்னா, கல்வியில தான் நிறைய இந்த ஆல் பாஸ், கொரோனா பாஸ், இந்த கொரோனா பாஸ்ன்ற வார்த்தைகள்லாம் இப்ப நிறைய யூஸ் பண்ற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆசிரியர்களே யூஸ் பண்ற அளவுக்கு இருக்கு. அது கொரோனா பாஸ் வந்து ஆல் பாஸ் அப்படின்றது. அப்ப கல்வி முறையில மாற்றங்கள் வந்து இது பெரிய பிரச்சனை. ஏன்னா வந்து படிக்காமே பாஸ் ஆகிறது, ஓரளவுக்கு படித்தாலும் பாஸ் ஆகி போறது அப்படின்றது.
நாலேஜ் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லாம அடுத்தடுத்த கட்டங்களுக்கு போற ஒரு சூழல் வந்து கல்வியில இருக்கு அப்படின்னு. இதெல்லாம் என்ன இந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் இருக்கிறது வந்து அவங்க என்னவானா கல்வி மீதான ஆர்வம் வந்து குறைஞ்சு போகுது. இன்னைக்கு நிறைய குழந்தைகள் வந்து டிராப் அவுட் ஆறாங்க. அந்த டிராப் அவுட் வந்து வெளியில வர்றதே இல்லை. அதே மாதிரி என்னன்னா அந்த மாதிரியான குழந்தைகளை வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் பண்றதுக்கான முயற்சிகள் நடக்குது இருந்தாலும், ஆனா டிராப் அவுட்ஸை வந்து முழுமையா தடுக்க முடியல அப்படின்றதும் ஒரு சூழல் இருக்கு. மன ரீதியா நம்ம பார்த்தோம்னா ஆண் குழந்தைகளுக்கான பாதிப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப சார் சொன்ன மாதிரி, ராஜ்குமார் சார் சொன்ன மாதிரி மொபைல் வந்து அடலசன்ஸுக்கு தாண்டி இப்ப யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி மொபைல் வந்து குழந்தைகள் மத்தியில் ரொம்ப இருக்கு. இப்ப வந்து அதை நம்ம வந்து அதை பேச வேண்டியது இல்லை, எல்லாருக்குமே நம்மளுக்கு தெரிந்த விஷயம்தான். மதுரையில தான் ஒரு 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 ட்ரைனிங் கொடுக்க போனேன். அப்போ வந்து அது வந்து ஒரு சர்ச் பேஸ்டு ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ல பல்வேறு சர்ச்சஸ்ல இருந்து வந்திருக்கிறாங்க. அங்க பயிற்சி கொடுக்கும்போது அந்த மதுரை அந்த மண்டலத்துடைய பிஷப் வந்திருந்தாரு. அவர் பேசும்போது என்ன சொன்னார்னா, சார் இந்த டாபிக் நான் எடுத்து ஏன் நீங்க கொடுக்கணும்னு நான் நினைச்சேன்னா, வந்து பர்டிகுலரா எங்களுடைய என்னை சார்ந்த என் குடும்பத்தை சார்ந்தவங்களுக்கும் இந்த மொபைல் யூசேஜ் வந்து ரொம்ப பாதிப்பை ஏற்படுத்துது. அது வந்து பெரியவங்களா இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அதோட பாதிப்புகள் தெரியுது அப்படின்னு. அப்ப இது இது ஆண் குழந்தைகளுக்கும் பெண் குழந்தைகளுக்கும் அதிகப்படியா போய் இருக்குது அப்படின்னு. இந்த மொபைல் யூசேஜ் வந்து என்னவா மாறுது, மன ரீதியான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துதுன்னா, சார் சொன்ன மாதிரி விளையாட்டுகளுக்கு ஆர்வம் போயிடுது, தூக்கமின்மை இருக்கு, உடல்நல குறைவுகள் இருக்கு, அப்புறம் கல்வி மீதான ஆர்வம் வந்து குறைஞ்சிருது, பேரண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோடைய ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ன்றது குறைந்துருது. இப்படி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சொல்லலாம். இதுலதான் வந்து இது இன்னொன்னு என்னன்னா, சார் சொன்ன மாதிரி கஞ்சா, அந்த அபின் இந்த மாதிரியானது குழந்தைகள் மத்தியில் இருக்கு. குக்கிராமத்துல கூட கஞ்சா கிடைக்குது அப்படின்றதுதான் இன்னைக்கு தகவல். இது பத்தின தெரியாது. இப்ப நம்ம அந்த மாதிரியான ஒரு பொருளை நம்ம கண்ணால கூட பார்த்திருக்க மாட்டோம். இங்க இருக்கிறவங்க நம்ம பார்த்திருப்போமான்னு தெரியல. ஆனா இன்னைக்கு இருக்க குழந்தைகள்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா அது நல்லா தெரியும் அப்படின்னு. நம்மளுக்கு தெரியாத நிறைய விஷயங்கள், புளிப்பு, அந்த நிறைய என்னென்னவோ சொல்றான். அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் பயன்பாடெல்லாம் இங்க நிறைய வந்துருச்சு அப்படின்னு. இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயமா பாக்குறதுன்னா, பிரச்சனையா பாக்குறது வந்து ஆண் குழந்தையுடைய பாலியல் வன்முறை வந்து நிறைய நடக்கும். அது வந்து வெளியில வர்றதே இல்லை. இது நம்ம சமீபத்துல நிறைய பத்திரிகைகளை வர்றதை தான் இப்ப வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியில வர ஆரம்பிச்சு. அதே மாதிரி நான் இன்னொரு ஒரு பொறுப்புலயும் இருக்கிறேன். சைல்டு வெல்ஃபேர் கமிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய வந்து CWSCல விருதுநகர் மாவட்டத்தின் தென்காசி மாவட்டத்துக்கான பொறுப்புல இருக்கிறேன். இதுல எங்களுக்கு வர்ற கேசஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய குழந்தைகள் ட்ரக் அபியூஸ் வருது. அதுக்காக இப்ப சென்டர்ஸ் வந்துச்சு. அத அவங்கள வந்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றதுக்கான சென்டர்ஸ் வந்துச்சு. அது திருநெல்வேலியில வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு. அப்ப இன்னைக்கு வந்து நிறைய மாற்றங்களும் வந்துட்டு இருக்கு. ஒரு சைடு வந்து குழந்தைகள் வந்து பாதிப்புகளான குழந்தைகள் வந்து நிறைய ஆயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு. இதுல வந்து என்னன்னா, பெற்றோருடைய கண்காணிப்பு வந்து பெண் குழந்தைகளுக்கு இருக்கிற அளவுக்கு ஆண் குழந்தைகளுக்கு இல்லை அப்படின்றது நம்மளுக்கு எல்லாருமே புரிந்த உண்மைதான். ஒரு அம்மா பேசுறாங்க. அவங்க நர்ஸா இருக்காங்க, மதுரையில தான் இருக்கிறாங்க. அவங்க சொல்றாங்க, எனக்கு எனக்கு பணத்துக்கு பிரச்சனை இல்லை சார். எங்க கணவர் வந்து வெளிநாட்டுல பணிபுரியுறாரு. ஆனா என் குழந்தை வந்து ஒரு ரூம்குள்ள பூட்டினான்னா, சின்ன விஷயத்துக்கு கூட கோவிச்சுட்டுக்குள்ள பூட்டினான்னா 7 hours திறக்க மாட்டேங்கான். நான் ரொம்ப கெஞ்ச வேண்டியிருக்கு, அழ வேண்டியிருக்கு, நிறைய கஷ்டப்பட்டு தான் நான் இதை அவனை கொண்டாடுறேன். இது மாதிரி பலமுறை நடக்கிறான் அப்படின்றது. அப்ப இது என்னன்னா, குழந்தைகளுக்கு இந்த நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு. அவங்க வந்து யார்கிட்ட வெளிப்படுத்த முடியாது இருக்கு. அவங்க பேசுறது ரூமை பூட்டிட்டு பேசிட்டு இருக்கான். சின்ன பையன், 8th படிக்கிற பையன் தான். அப்ப அந்த மாதிரியான ஒரு இருக்கான். அப்பதான் நம்ம வந்து இதுல மாற்றம் யார்கிட்ட வர வேண்டியிருக்குன்னா, அந்த அம்மாட்ட தான் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அவங்களும் என்னன்னா, ஆபீஸ் போயிட்டு வராங்கன்னா வீட்டு வந்த உடனே மொபைல் பிடிச்சிடறாங்க. அவங்ககிட்ட பேசும்போது தெரிஞ்சுட்டது, தம்பியை மாற்றம் பின்னாடி பண்ணலாம் மேடம், நீங்க முதல்ல மாறுங்க அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் தான் அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குற மாதிரி ஆச்சு. இப்ப அவங்க வந்து நான் சும்மா சொல்லுவேன், நீங்க மதுரையில நிறைய விண்டோஸ் ஆப் பண்றதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, நீங்க போயிட்டு வாங்க. வாக்கர்ஸ் கிளப்லாம் இருக்கு. அந்த மாதிரியான இடங்களுக்கு எல்லாம் கூட்டிட்டு போய் காமிங்க. சும்மா கூட்டிட்டு போங்க, சுத்தி வாங்க, ஊரை சுத்தி வாங்க. பையனுக்கு நிறைய வந்து வென்டிலேஷன் தேவை இருக்கு அப்படின்னு. இப்ப ஆண் குழந்தைகள் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு அடைபட்டு இருக்கிறது கூட அவங்களுக்கான பாதிப்புகளை இருக்கும். அப்புறம் சமுதாயம் என்ன நினைக்குதுன்னா, ஆண் குழந்தைகளை அவதான் பொறுப்புதாரா பாக்குது, உச்சரிக்குது, சொல்லுது, நீதான் வீட்டை பாத்துக்கிறணும், நீதான் குடும்பத்தை பாத்துக்கிறணும், நீதான் வந்து அக்காவை திருமணம் முடித்து வைக்கணும், தங்கையை திருமணம் முடித்து வைக்கணும், நீ நிறைய சம்பாதிக்கணும், படிக்கணும், நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், இல்லாம நிறைய சம்பாதிக்கணும், இப்படின்ற ஒரு விதமான
டோன் பண்றது. அப்ப இதுவே அவனை வந்து ஒரு ஒரு மாற்ற, அதாவது அவனுடைய எண்ணங்கள்ல வந்து தன்னை வந்து இதுக்கான சூழலுக்கான நபரா மாறலைன்னா நம்ம வந்து ஃபெயிலியரா ஃபீல் பண்ற அளவுக்கு இதெல்லாம் குழந்தைகளோட பேசும்போது சொல்றது. இது வந்து என்னவா ஆகுதுன்னா, இந்த டிராப் அவுட்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வரும்போது ஆர்வம் சைல்ட் லேபருக்குள்ள போற மாதிரியான ஒரு சூழல் கூட வருது. ஏன்னா கல்வியின் மீதான ஆர்வம் குறைந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒர்க் பண்ணுவோம், ஏர்ன் பண்ணுவோம்னு. ஒரு பையனை நாங்க சைல்ட் லேபர் ரெஸ்கியூ பண்ணும்போது அந்த பையன் சொன்னது என்னன்னா, ஒரு ரைட்டு இத்தனை பேர் வந்து என்னை வந்து நீங்க போலீஸ் வந்து எத்தனை பேர் அரெஸ்ட் பண்றீங்க, நாங்க சும்மா அவரை வந்து மென்ஸ்ட்ரீம் பண்றதுக்கு தான் கூப்பிட்டோம். அப்ப அவன் சொன்னது என்னன்னா, ஒரு டீமா தான், ஒரு அது கமிட்டி வந்து போய் பண்ணோம். அப்ப பண்ணும்போது அவன் சொன்னது, முதல்ல வந்து ஒயின் ஷாப் முடுங்க. எங்க அப்பா இவ்வளவு குடிச்சாருன்னா நான் எப்படி படிக்க முடியும்? அவரு வீட்டுக்கு பணமே தர்றதில்ல. அவரை நீங்க தடுக்க மாட்டீங்க, என்ன வந்து நீங்க வந்து குற்றவாளி மாதிரி அரெஸ்ட் பண்றது. இந்த இடத்துல வந்து யாருக்குமே பதில் சொல்ல முடியாத ஒரு சூழல் தான் இருந்துச்சு. ரொம்ப மன வருத்தமா இருந்துச்சு. ஏன்னா அந்த குழந்தை கேட்கறதுக்கு பதில் வந்து நம்மகிட்ட வந்து இல்ல. அப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் இருக்கு அப்படின்றது. இப்ப இதுவும் வந்து குழந்தைகளுடைய பாதிப்புகளுக்கு வருது. அப்புறம் அவனுடைய திறனை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். வளர்ச்சின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா இதுல மாற்றத்தை நான் பேசணும்னு நினைக்கிறேன். என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் திறனை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவன்கிட்ட இருக்கிற ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ், அவனுடைய ஸ்கில்ல வந்து ப்ரொமோட் பண்றதுக்கான நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. எனக்கு ஒரு பெர்சனல் அனுபவம் இருக்கு. நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த டீச்சேபிள் ஆக்குன்னு ஒரு தம்பி வருவார், நம்ம பார்த்திருப்போம். அவரு இந்த சைல்ட் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு ஒரு அந்த டீம்ல வந்து எங்களோட வருவாரு. எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது மியூசிக் போட்டுட்டு ஏதாவது பண்ணிட்டே இருப்பாரு. நானும் நிறைய பேர் எல்லாருமே சொல்லுவான், டேய் உனக்கு ஒரு நல்ல ஸ்கில் இருக்குடா, நீ வந்து ஏதாவது இந்த மாதிரி உடனே ஒரு பாட்டு பாடுவான், உடனே ஒரு மியூசிக் பண்ணுவான் அப்படின்னு. இன்னைக்கு பாருங்க அவன் வந்து நம்ம திரையில தொலைக்காட்சியில பாக்குற அளவுக்கு அவன் வந்து எல்லா நாடுகளுக்கும் போய் வர்றான். அப்ப தனித்திறனை வந்து அவனை நம் போன்றவர்கள் வந்து ஊக்குவிக்கிறதுனால அவனுடைய வளர்ச்சி இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு நிறைய சான்றுகள் இருக்கு. இப்ப இந்த விஷயங்களும் ஒரு முக்கியமானதா பார்க்கலாம் அப்படின்னு. அதே மாதிரி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நிறைய குழந்தைகளுக்கு மேம் சொன்னாங்க இல்லையா, அது ரொம்ப எனக்கு கூட நான் கூட அதை பேஸ் பண்ணிருக்க மாட்டேன். ரேணு மேடம் சொன்னாங்க, அவங்க கேட்டது நீ யாருன்னு கேட்டாங்க. என்ன வந்து நான் கல்லூரி முடிச்ச பிறகு ஒருத்தர் டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. என் லைஃப்ல இந்த வார்த்தையை நான் மறக்கவே மாட்டேன். கல்லூரி முடித்த பிறகு கூட என்னால வந்து அது ஒரு ஆண் பெண் மத்தியில என்னால பேச முடியல. அந்த ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டியோட என்னால அந்த இடத்துல இருக்க முடியல. எனக்கு கேட்டது ஒரு பெண் அப்படின்றதுனால நான் வந்து ஒரு ரூரல்ல இருந்து வந்துடுவேன். அப்ப இந்த இதுதான் இன்னைக்கு இருக்குது அப்படின்றது. இன்னைக்கு நான் குழந்தைகள்கிட்ட முதல்ல போயிருந்தேன், உன்னை பத்தி ஏதாவது சொல்லு அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். மேம் கேட்கறது தான் நானும் கேட்பேன். ஆனா குழந்தைகளுக்கு எதுவுமே சொல்ல தெரியல. நம்ம வந்து பூ படம் பார்த்து ரொம்ப வருடங்கள் ஆயிடுச்சு. ஆனா இன்னுமே அப்படிதான் குழந்தைகள் ரூரல்ல இருக்காங்க. ஆண் குழந்தைகளுக்கு எதுவுமே தெரியல. ஒரு போலீஸ் வந்து ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ல வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா நான் போலீஸ் ஆக போறேன். ஒரு கலெக்டர் வர ப்ரோக்ராம்ல வரேன்னா நான் கலெக்டராக போறேன். அவங்கள்ட்ட கேட்டா அதுதான் சொல்றாங்க. ஒரு யார் அந்த இடத்துல இருக்கிறாங்களோ அவங்கள பார்த்துட்டு நான் அவங்கள மாதிரி ஆகணும்னு தான் சொல்றாங்க. அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஐடென்டிட்டியை அவங்க கிரியேட் பண்ண முடியல. இதுக்கான ஸ்பேஸை நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். அது நம்மளுடைய குற்றமா பார்க்கணும். இது 11th 12th படிக்கிற பசங்களுக்கு கூட நம்ம ஹையர் ஸ்டடி என்ன படிச்சு என்னமா மாற போற அப்படின்றது தெரியல. இன்னும் அதே மாதிரி அந்த பூ திரைப்படத்துல வர்ற மாதிரி குழந்தைகள் நிக்கிறத, ஆண் குழந்தைகள் நிக்கிறத நம்ம வந்து பாக்குற மாதிரி இதெல்லாம் ரொம்ப வேதனையானதா இருக்கு. இது என்ன மாற்றங்கள் டைம் இல்ல, நிறைய சிவன் சொல்லியிருக்காரு 7 minutes தான் அப்படின்னு. அதனால என்னன்னா நிறைய அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. மாஸ் மீடியால நிறைய பேச வேண்டியிருக்கு. வீடியோஸ், டாக்ஸ் இப்ப நம்ம பண்ற மாதிரியானது தனித்திறனை வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்கான சூழலை வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. பேரண்ட்ஸுக்குன்னு சில சிலபஸ் கொடுக்கலாம். உதாரணத்துக்கு என்னன்னா, அந்த ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல வந்து ஒரு அம்மா வந்து பிரெக்னன்சி ஆகுறாங்கன்னா அவங்க ஒரு கிளாஸ் போவாங்க அப்படின்ற ஒரு நிறைய நம்ம படித்திருக்கோம். அந்த மாதிரியான ஒரு குழந்தையை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்றது பேரண்ட்ஸுக்கான ஒரு சிலபஸை நம்ம வந்து கொடுக்கலாம். சட்டத்துல இந்த மாதிரியான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம் அப்படின்னு. அதே மாதிரி போக்சோ சட்டங்கள் என்ன இருக்குன்னா, நிறைய சைல்ட் லேபர் ஆக்ட் இருக்கு, நிறைய ஜேஜே ஆக்ட் இருக்கு, போக்சோ ஆக்ட் இருக்கு, எல்லாமே இருக்குது. ஆனா என்னன்னா குழந்தையோட பாதிப்பு. ஒரு உதாரணத்துக்கு நாங்க இப்ப சொல்றது என்ன, ஒரு லவ் அண்ட் அஃபேருக்குள்ள போகாதன்னு சொல்ல ஒரு பையனை சொல்ற மாதிரி யாரோ சொல்லுது. ஏன்னா கேர்ள் பிரெக்னன்சி நிறைய ஆயிடுச்சு. சைல்ட் பிரெக்னன்சி ஒரு 7th 8th 12th படிக்கிற பிள்ளைங்க எல்லாம் நிறைய குழந்தைகளை கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கு அப்படின்றது. அதுல வர்ற மாற்றம் அந்த பசங்க இருக்காங்கல்ல, அவங்க வந்து புரிந்து புரியாம அறிந்து 2 பேருமே குழந்தைகள் தான். இவங்க தெரியாம தவறு பண்றது. ஆனா அந்த லைஃப் வந்து ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சு.
போக்சோல போற மாதிரியான ஒரு சூழல். இப்போ இந்த சட்டங்களை எல்லாம் என்னன்னா ஒரு வரைமுறைக்குள்ள கொண்டு வரணும். இதை மாற்றங்கள் ஏற்படணும். கல்வியிலையும் மன ரீதியான அந்த ரொம்ப நாளா கேள்வி நம்ம கேட்கறது, பள்ளிகள்ல வந்து சைக்காலஜிக்கான ஒரு டீச்சர் வேணும்னு சொல்றது. அது ஆணுக்கும் வேணும், ஆண் குழந்தைக்கும் பெண் குழந்தைக்கும் வேணும்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும். ஆனா இப்போ வரைக்கும் இல்லை. தனியார் பள்ளிகளையாவது ஊக்குவித்து அவங்களாவது கொண்டு வர சொல்லணும் கூட அந்த ஒரு கேம்பெயினும் போயிட்டே இருக்கு. பட் இந்த மாதிரி என்ன ஒரு சூழல் இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் என்னன்னா சைல்டை வந்து ஒரு பார்ட்டிசிபேஷனுக்குள்ள எல்லா விஷயத்துக்கும், குடும்பம், சமூகம், பள்ளி, அரசு, இந்த தளங்கள்ல அவனுடைய பார்ட்டிசிபேஷனை வந்து இன்க்ளூட் கொண்டு வரும்போது அவன் வந்து ஒரு ஆளுமை மிக்க ஒரு 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 பர்சனாலிட்டி பர்சனா வந்து வருவான். அப்படி வரும்போது கண்டிப்பா வந்து இந்த ஆண் குழந்தைகளுடைய பாதுகாப்பும் உறுதி செய்யலாம் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். வாய்ப்புக்கு நன்றி. தொடர்ந்து வந்து வர்ற காலங்கள்ல நம்ம வந்து இது குறித்து விவாதிக்கலாம். நன்றி. தேங்க்யூ டாக்டர் ராஜா. நீங்க நிறைய கேஸ் ஸ்டடிஸ் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க. அது வந்து உங்களுக்குள்ள நிறைய அனுபவம். நீங்க ஒரு 25 வருஷமா இந்த துறையில இருக்கனால உங்களால இவ்வளவு விஷயங்கள் உங்களுக்குள்ள, அதாவது இருக்கிறதுல ஒரு 1% கூட நீங்க சொல்லல. அப்படியே ஒரு அருவி மாதிரி ஓடுது. இல்ல மேடம், ரவி சார் நிறைய சொல்றது காத்திருக்கேன். ரவி சாரோட ஸ்பீச் நான் கேட்டிருக்கிறேன். அவங்க இன்னும் ஷேர் பண்ணணும். எல்லாருக்குமே டைம் வேணும். நன்றி. இல்ல, அது வந்து இப்போ வந்து ஒரு முன்னோட்டம் மாதிரிதான், சினிமா ட்ரையல் மாதிரி. அடுத்து ஒவ்வொரு வாரமும் ஒருத்தருக்கு தனியா ஒதுக்கும் போது அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் டீடைல்டா பேசலாம், நிறைய கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன்லாம் வச்சுக்கலாம். ரொம்ப நன்றி. இப்போ நீங்க உங்க கேஸ் ஸ்டடி சொன்னது போக இன்னொரு பாயிண்ட் நீங்க சொன்னதுல அது எல்லாருமே ஒத்துக்கக்கூடியது. இப்ப ஆண் பிள்ளைகள்னா நீ தான் சம்பாதிச்சு குடும்பத்தை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு, அடுத்து என்ன வேலைக்கு போற, இந்த சம்பாதிச்சு இப்படி குடும்பத்தை பார்ப்ப அப்படின்ற ஒரு இதெல்லாம் முன்வைக்கிறாங்க. அதே இது ஒரு பெண் பிள்ளைகிட்ட யாரும் ரொம்ப கேட்கறது இல்லை. அது படிச்சு வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னு இருக்கும். பட் இந்த பணத்தை வச்சு எப்படிமா அவங்க குடும்பத்தை காப்பாற்றுவான்னு யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. அப்ப இன்னுமே வந்து குடும்பத்தை காப்பாற்றுற பொறுப்பு ஒரு ஆணுடைய பொறுப்பு அப்படின்றதான் இந்த சமூகம் இன்னும் வலியுறுத்திக்கிட்டே இருக்கு. அதுவே அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா ஆகுது. ஒரு 3rd இயர் படிக்கிற பையனை காலேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா அடுத்து என்னடா பண்ண போறோம், ஃபர்ஸ்ட் 2 வருஷம் ஆடுவான், 3rd இயர் வந்தவொடனே அவனுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். பட் பொண்ணுங்களுக்கு அப்படி இல்லை. ஒண்ணு வேலைக்கு போயிட்டு கல்யாணம் முடிச்சுட்டு போயிடுவான். அதனால அவங்க வந்து ஹாப்பியா இருப்பாங்க 3rd இயர் வந்தா. ஆனா பையங்களுக்கு அப்படி கிடையாது. ஓகே, இது நீங்க சொன்னதுல மத்தவங்க சொல்லாத ஒரு கருத்து நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க. நன்றி ராஜா. இப்போ வந்து இப்ப பேசின எல்லாருமே திரும்ப அடுத்தடுத்து வர்ற நிகழ்வுகள்ல இந்த நிகழ்ச்சி வந்து மாதந்தோறும் ஒரு நிகழ்ச்சியா வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு திட்டம் இருக்குது. அதாவது எப்படின்னா ஒவ்வொரு 3வது சனிக்கிழமையும் 8 மணிக்கு. இப்ப அடுத்த நிகழ்ச்சி வந்து 17ஆம் தேதி, வர்ற மாதம் 17ஆம் தேதி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சிவம் சொல்லியிருக்காரு. அத வந்து நீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கருத்து இருந்தா அதை பற்றி சொல்லலாம். அதாவது 3rd Saturday ஆஃப் எவ்ரி மந்த். இப்ப நீங்க இந்த மீட்டிங்ல பேசுறீங்க. அடுத்ததுல வந்து வேற யாராவது பேசினா கூட நீங்க கொஞ்ச நேரம் இதுல வந்து பங்கெடுத்துக்கணும். பங்கெடுத்துக்கிட்டு உங்களுடைய தொடர்புடைய வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ், காலேஜ் ஆர் ஸ்கூல் ஆர் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்மை அறிமுகப்படுத்துறது தான் உங்களுடைய கிரேட்டஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் டு மென். இப்ப நம்ம இன்னைக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் பேசுறோம், 1 மணி நேரம் இதுக்காக ஒதுக்கணும். இதோட நம்ம இதை மறந்துட்டு நம்ம வேற பணிகளுக்குள்ள போக ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அது வந்து இந்த ஒரு மிஷனை வந்து எடுத்துக்கிட்டு போக முடியாது. இது வந்து ஒரு இட்ஸ் அ மிஷன். அதனால நம்ம அடுத்தடுத்த வாரங்கள்ல எப்பப்பெல்லாம் முடியுதோ எவ்ரி 3rd Saturday இந்த ப்ரோக்ராம்ல நீங்க எல்லாம் அவசியம் கலந்துக்கணும். அதே மாதிரி உங்களை சுற்றி உள்ளவர்களுக்கு இதை அறிமுகப்படுத்துங்க. ரவி சார், உங்களுடைய கருத்தை சொல்லுங்க. என்ன கேள்விகளா இருந்தாலும் இப்ப உள்ள ஸ்பீக்கர்ஸ் கூட யூ கேன் ரைஸ் क्वेश्चंस. அனைவருக்கும் வணக்கம். அந்த பெரிய பெரிய பயணங்கள் எல்லாமே ஒரு சிறிய முதல் அடியில் தான் தொடங்குதுன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். அப்படி ஒரு அற்புதமான முன்னெடுப்பு. அந்த ஊர்க்குடி தேர்களுக்கு ஒரு முயற்சி. இந்த வேற வேற மனங்கள், நிறங்கள், குணங்கள் உள்ள மாலைகள் எல்லாம் ஒன்றாக இருந்து ஒரு கதம்ப மாலை ஆகிற மாதிரி ஒவ்வொரு பின்னணி, ஒவ்வொரு அனுபவம். ஏன்னா வாழ்க்கையில நம்ம சந்திக்கிற ஒவ்வொரு மனிதரும் ஒரு அனுபவம். அந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் ஒரு புள்ளியில சங்கமம் ஆகிற மாதிரி ஒரு அற்புதமான முன்னெடுப்பு. இது நம்ம ராஜி மேம் சொன்ன மாதிரி கண்டிப்பா நம்ம மாணவர்கள் சென்றடையணும். நான் வந்து நிறைய கல்லூரிகள்ல பேராசிரியர்கள் அவங்க எல்லாத்தையுமே பேசும்போது ஒரு கருத்து அவங்க எல்லாருமே சொன்னாங்க. சார், சனிக்கிழமை வந்தாலே எல்லாருமே அந்த வீக்கெண்ட் அந்த மூடு அதுல போயிடுவாங்க. அவுட்டிங், டிராவல் இது பண்ணணும்ன்றது. இது வந்து கொஞ்சம் கூர்ந்து ஆழமா சிந்திச்சு முன்னெடுக்க வேண்டிய ஒரு முயற்சி
வார ம். நாள்ல நீங்க வைக்கும்போது வாரத வேலைகளோட இது ஒரு வேலையா எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் டே வார வேலையோட இது ஒரு வேலையா பண்ணிட்டுப்பான். அந்த வீக்கெண்டு அவனுக்கு சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை அவனுக்கு வந்து அடுத்தது விடாமுயற்சி ட்ரெய்லர் வருதா, கோட் ட்ரெய்லர் வருதா, அதுல தான் அவன் ரொம்ப இதா இருப்பான். இந்த ஒரு முக்கியமான இதுக்கு அவனை இழுத்துட்டு வர்றது ரொம்ப சிரமமா இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு கருத்துக்கள் வந்தது, பின்னூட்டம் வந்தது. அதை நம்ம இதை கூர்ந்து, ஏன்னா நம்ம ஒரு ஃபார்மாலிட்டி ஒரு இதுக்காக நிகழ்ச்சி நடத்தணும், கருத்துக்கள் பதிவு செஞ்சோன்றது மட்டும் இல்லாம அது நம்மளுடைய இலக்கு, நோக்கம், பார்வை, குறிக்கோள் எல்லாமே வந்து மாணவ சமுதாயம். ஸோ அந்த அவங்கள போய் சென்றடையணும். தி எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் தி ப்ரோக்ராம் வந்து அவங்கள போய் சென்றடையணும். சென்றடைறதை தாண்டி அவங்களுடைய பங்களிப்பு. இப்போ இப்படி பேசின ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு அற்புதமான ஆளுமைகள். இந்த மாணவ சமுதாயம் இவங்கள்ட்ட கலந்து பேசுற மாதிரி, நேரடியா கேள்விகள் கேட்கிற மாதிரி அந்த வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கிடைக்கப்படணும். ஸோ இது என்னோட கருத்து. எல்லாரும் கலந்து பேசி நம்ம முடிவெடுக்கலாம். நன்றி ரவி சார். நம்ம அதை கலந்து பேசி நீங்க சொல்ற மாதிரி வேற ஒரு வார நாள்ல கூட இதே நேரமா நம்ம வச்சுக்கலாம். அது என்னன்னு நம்ம அடுத்தடுத்த குரூப் மீட்டிங்ஸ்ல பேசலாம். இப்ப ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா யூ கேன் ரைஸ். இல்ல மத்தவங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கட்டும். என்னோட கருத்து நான் பதிவு பண்ணியாச்சு. சிவம், இதுல வந்து கேள்விகள் அல்லது வந்து ஏதாவது சொல்ல விரும்புறவர்கள் அதுல ஒரு பாயிண்ட், ஒரு கருத்து சொல்லிட்டு சொல்லுங்க. இல்ல, இந்த அரசு பள்ளிகள் எங்க அமைப்பு சர்வீஸ் டு சொசைட்டி அமைப்புல வந்து இந்த அரசு பள்ளிகள் சார்ந்த பயணம் இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டுல 143 அரசு பள்ளிகளுக்கும் 3 மாநிலங்கள்ல 63 கல்லூரிகளுக்கும் மாணவர்களை சந்திச்சு பேசியிருக்கேன். இந்த வந்து இந்த பல காரணங்களால கல்வியிலும் அந்த ஆசிரியர்களின் கவனிப்பிலும் எல்லாருடைய பார்வைகளும் கூடுதல் கவனம் பெண் குழந்தைகளுக்கு அதிகமா கிடைக்குது. இது நிறைய மாணவர்கள் வந்து அதை வந்து ஒரு ரொம்ப அந்த கம்பேரிசன்ல அதை ஒன்று பார்க்குறாங்க. ரெண்டாவது வந்து சில ஆசிரியர்கள் பண்ற தப்பான விடயம் வந்து ஒரு மாணவன் ஒரு விடயத்தை சரியாக செய்ய முடியாத போதும் ஒரு சின்ன தவறுகள், மதிப்பெண்கள், சப்மிஷன் எதுவாக இருந்தாலும் அவனுக்கு வந்து அது தனியாக அவனுக்கு சொல்லப்பட வேண்டும்னு விரும்புறாங்க. அவரு தவறு செய்யறது ஒரு பகுதி, தவறை வந்து அந்த அவனுடன் படிக்கும் மாணவிகள் முன்னாடி சொல்லப்படும் போது அவனுக்கு வந்து அதோட இது வந்து ரொம்ப அதோட என்ன சொல்றது, இந்த இம்பாக்ட் வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கு அவனுக்கு. அதனால நிறைய அதோட எதிர்வினைகள் மாதிரி நிறைய இது நடக்குது. ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் சொன்ன மாதிரி பெற்றோர்களுக்கு கையேடு மாதிரி ஆசிரியர்களுக்கு நிறைய கையேடுகளும் அந்த வழிகாட்டுதலும் அது கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. அந்த அந்த போக்சோ சார்ந்த நிறைய சம்பவங்கள் எல்லாத்தையும் பின்னணி எல்லாத்தையும் தேடி போகும்போது அந்த மாணவர்கள் அவன் வந்து இயல்பாவே நல்ல திறமையுடைய மாணவன் இல்ல கூர்ந்து கவனிக்கிற மாணவனா இருந்தாலும் அவனுடைய உடை அலங்காரத்தையும் தலைமுடி அலங்காரத்தையும் அவனோட சில அதை பார்க்கும்போது அவனுடைய கேரக்டர் இப்படின்ற மாதிரி நம்ம முடிவுக்கு வந்துடுறோம். ஆனா அவனுக்குள்ளேயும் ஒரு புள்ளியோ ஒரு சில நல்ல விடயங்கள் இருக்கு. இந்த பர்ஃபெக்ட் ஸ்டூடெண்ட் பர்ஃபெக்ட் இதுன்னு யாருமே கிடையாது. அப்ப இந்த வயது வரும்போது இந்த ஹார்மோன்கள் சேஞ்சு எல்லாத்தையுமே ஆகும்போது அப்புறம் நம்ம அதிகமா பார்க்கக்கூடிய ஊடகங்களும் சினிமாக்களும் வந்து இந்த ரக்கட் பாய்ஸ் தான் ஹீரோயின்ஸ் எல்லாம் விரும்பி பார்க்கறாங்க. பார்க்க பிடிக்காது, பார்க்க தான் பிடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளை சுற்றி இருக்க சமூகத்துல கிடைக்கிற எல்லா இதுவும் வந்து அவனுக்கு அப்படி அந்த பாதையை நோக்கி அவனை தள்ளுது. அப்ப வந்து கூடுதல் கவனிப்போம், ஒரு ஸ்டெப் அதிகமான கவனிப்பும் அந்த அணுகுமுறையும் ரொம்ப பொறுமையான அணுகுமுறை அந்த ஆசிரியர்களுக்கும். ஏன்னா பள்ளி கல்வி பருவம் தான் அவனுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய உறுதியான அடித்தளம். பள்ளி கல்வியில வந்து கரெக்டா அந்த 17-18 வயசு வரைக்கும் சரியான அடித்தளம் கொடுத்துட்டா கல்லூரி வாழ்க்கையில ஓரளவுக்கு வழியில இருப்பாங்க. அந்த பள்ளி கல்வியில தான் அந்த கூடுதலா ஆசிரியர்களுக்கு நிறைய ஆசிரியர்களுக்கு, ஏன்னா சின்ன சின்ன கிராமங்கள் இருக்க நிறைய ஆசிரியர்களுக்கு அந்த அளவுக்கு அந்த கூடுதல் பொறுமையும் அவங்களுக்கு சரியான பயிற்சி. ஏன்னா சட்டியில இருந்தா தான் அகப்பையில் வரும். அப்ப இன்னொன்னு என்ன சொல்வேன்னா, எப்பொழுதுமே இந்த எல்லா ஆசிரியர்களும் எல்லாருமே the moment they join a job or a profession, they stop upgrading or updating. அது தொடர்ந்து அந்த ஆசிரியர்கள், ஏன்னா
முதல்ல எல்லாம் ஆசிரியர்கள் ஒரு காலத்துல ஆசிரியர் கையில ஒரு கம்போட வருவார். அது வந்தாலே வராருன்னு செருப்பு சத்தம் கேட்டு சைலண்டா இருந்த காலங்கள்லாம் இருக்கு. இப்போ எதிர்க்க வந்தாலே வந்து என்னன்ற நீ இப்ப அப்படின்ற மாதிரி அந்த அணுகுமுறையே மாறிடுச்சு. அப்ப வந்து கூடுதலான அந்த பரிவான கனிவான ஒரு அணுகுமுறை, அதுவும் குறிப்பா மாணவிகள் முன்னாக அவனை வந்து சரியாக நடத்தப்பட வேண்டும். நான் தப்பே செஞ்சிருந்தாலும், சப்மிஷனே செய்யலாலும், குறைவான மதிப்பெண்கள் வாங்கியிருந்தாலும் மாணவிகள் முன்னாக என்னை வந்து அது பண்ணக்கூடாதுன்ற மாதிரி அது அந்த மாதிரி அந்த ஆசிரியர்களுக்கு கூடுதல் பயிற்சியும் ரொம்ப தேவை. அது குறிப்பா அந்த பள்ளி கல்வி பருவத்துல. நன்றி. நன்றி. இதுல அடுத்த சண்முக பிரியா முதல்ல கேட்டிருந்தாங்க. சண்முக பிரியா SRM போட்டிருந்தாங்க. சண்முக பிரியா இருக்குங்களா? சண்முக பிரியா? சரி, அவங்க ஆன்சர் பண்ணல. இசக்கியப்பன் நீங்க சொல்லுங்க. வணக்கம் சார். இது ஒரு அருமையான நிகழ்வு. மிக அருமையான தகவல்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்ற அனைவரும் பகிர்ந்து கொண்டீர்கள். அதற்கு நான் இதில் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். மேடம் ரேணு மேடம் முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னாங்க, ஏன் எல்லாரும் சீரியஸாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னு. அது உண்மையான ஒரு பாயிண்ட். நம்ம ஃப்ரீக் அவுட் ஆகணும். நீங்கள் பாருங்கள், இந்த நார்த் இந்தியன் கல்யாணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருப்பாங்க எல்லாரும். நம்ம கல்யாணத்தில் பாருங்கள் இன்னும் சரி, இப்போ கொஞ்சம் டெவலப் ஆகிட்டு வருது. ஆனால் பழங்காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீரியஸான நிகழ்ச்சி மாதிரி மேரேஜ் நடந்துட்டு இருக்கும். அங்கே பெண்ணை பெற்றவனும் சரி ஆணும் சரி 2 பேருமே ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கும். ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு விட்டு எங்கேயோ போய் உட்காந்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி மேடம் சொன்ன அந்த ஃப்ரீக் அவுட் பாயிண்ட் நான் ரொம்ப எடுத்துக்கிறேன். அது நம்ம தமிழ் சமுதாயத்தில் குறைவாக இருக்குதோ அப்படிங்கிறதையும் நான் பார்க்குறேன். நம்பர் 1. 2வது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மொபைல். சரி, மொபைல் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அது பிரச்சனைன்னு எல்லாருமே சொன்னீங்க. ஆனால் நம்ம ஒழிச்சிட முடியுமா? அது இல்லாமல் வாழ்ந்துட முடியுமா? முடியாது தானே. அதனால அதை எப்படி நம்ம கையாளணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஸ்கூல்லேருந்தே ஆரம்பிக்கணும். அந்த கரிக்குலம் அதை நம்ம எத்தனையோ தற்கொலைகள் மொபைல் தரமாட்டேன்னு சொன்னதுனால எத்தனையோ குழந்தைகள் தற்கொலை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த சூழ்நிலையில் நான் மொபைலே கொடுக்க மாட்டேன். மொபைல் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ் இருந்து கொண்டே தான் இருந்தது. ட்ராமா, சினிமா வரதுக்கு முன்னாடி ட்ராமா, சினிமா வந்த பிறகு சினிமாவுக்கு போயிட்டு இருக்கிறான், அப்புறம் டெலிவிஷன், இப்போ மொபைல். ஸோ எந்த விதமான ஒரு உருவத்தில் அந்த ஏதாவது ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இன்னொன்று நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, அந்த மாரல் கிளாஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அந்த நன்னடத்தை கிளாஸில் இப்போ அது இருக்குதா, பள்ளியில் இருக்குதா அப்படிங்கிறது தெரியல. அதுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காங்கன்னு தெரியல. 2வது படிப்பு மட்டும்தான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஒரு நல்ல ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு திரைப்படத்தை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் மதியானம். அந்த மாரல் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அவங்களுக்கான சார் சொன்ன மாதிரி, நம்ம நீட்ஸ் ராஜா சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு கவுன்சிலர் கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு ஸ்கூலில் இருக்கணும். அதுக்கான முன்னெடுப்பு நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. இது அது ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜாக வரல. அதே மாதிரி நான் ஒரு கவிஞனாகவும் ஒரு இலக்கியவாதியும் இருக்கிறதுனால நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, இன்றைக்கு ஒரு ரைட்டருக்கான பொறுப்பு அதிகமாயிடுச்சு. ஜெயகாந்தன் மாதிரி ஒரு எழுத்தாளர்கள் சமுதாயத்தில் எப்படி ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தார்களோ அதே மாதிரி சிறந்த எழுத்தாளர்கள் இன்றைக்கு தோன்ற வேண்டும். அவர்கள் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் எடுத்து சொல்ல வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். ஏன்னா சமுதாயத்தில் ஒவ்வொருவருக்கும் பொறுப்பு இருக்கிறது. பெற்றோர்கள் ஆரம்பித்து ரவி சார் சொன்னாங்க இல்லையா, முதல்ல அவங்க ராஜா சார் நீட் ராஜா சார் சொன்னாங்கல்ல, முதல்ல அம்மாவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்போம், அப்புறம் பையனுக்கு ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா, அதுதான் இருக்குது. இல்லைன்னு நான் சொல்லவே இல்லை. ஸோ அதனால அந்த ப்ராப்ளத்தோட ரூட் காஸ்ட் நம்ம அட்டாக் பண்ணுவோம். ப்ராப்ளத்தை மட்டுமே சொல்லிட்டு இருக்காம அந்த ரூட் காஸ்ட் அதுக்கான சொல்யூஷனை பார்ப்போம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான ஒரு வேண்டுகோள். அதை நோக்கி தான் நம்ம எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்கிறோம். நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் அதுவாக இருக்கணும். மொபைலை தூக்கி தூர போட்டுற முடியாது. மொபைலோட வாழ்ந்தா ஆகணும். சினிமாவை தூக்கி தூர போட்டுற முடியாது. அதோட வாழ்ந்தா ஆகணும். டிவியும் அப்படிதான். அப்புறம் ரேணுமாடன் சொன்ன மாதிரி அவங்க இந்த ஜெயகாந்தனுடைய கதைகளை அதே மாதிரி அந்த கதைகளை சொல்றதோ இல்லை கதைகளை பற்றி விவாதிக்கிறதோ இலக்கிய சார் 2 விஷயம் தான் மனுஷனை மாற்றக்கூடியது நான் நினைக்கிறேன் ஸ்ட்ராங்கா. ஒன்று ஆன்மீகம். ஆன்மீகங்கிறது தனக்குள்ள கடவுளை தேடுறது. மதங்கிறது கடவுளை வெளியே தேடுறது. அது ஆன்மீகம். நான் சொல்கிறேன் ஆன்மீகம். ஆன்மீகம்னாலே அதுதான் நமக்குள்ள கடவுளை தேடுறது. 2வது இலக்கியம். இலக்கியம் வந்து தான் மனிதனுக்குள் தெளிவை கொடுக்கும். இலக்கிய ஈடுபாடு யாருக்கு வரும்னா, மேடம் சொன்னாங்கல்ல ரேணு மேடம், செல்ஃப் ரியலைசேஷன். அதை ஆரம்பிச்சிட்டானே அவங்களுக்குள்ள கேள்வி பதிலை தேடி அவன் இலக்கியத்துக்கு தான் நிற்கணும். வேற வழியே கிடையாது. ஒரு புத்தகத்தை போய் தேடுவான். இதுக்கு எப்படி நம்ம மனசுல இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்விக்கு விடையை தேடுவான். அந்த மாதிரி புனிதா புதிரமா நான் வந்து கர்நாடகாவில் வேலை பார்க்குறேன். வீடு நான் இருக்கிறது தமிழ்நாடு தான், ஒசூர். அங்கே கூட சொல்லுவேன் புனிதா புதிரமா என்ன புனிதா புதிரா அப்படின்னு ஒரு செக்ஸை பற்றி ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து பார்த்தீங்களா, அது ரொம்ப பெரிய லெவலில் பேசுனாங்க.
கர்நாடகாவில் கூட. தமிழ்நாட்டில் எப்படி இவ்வளோ ஓப்பனாக இந்த விஷயம் பேசப்பட்டது, அது எத்தனை பேருக்கான ஒரு தெளிவு கொடுத்தது தெரியுமா அந்த நிகழ்ச்சி? அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி, அது ஒரு ஆணுக்கான ஒரு பெரிய பிரச்சனை. அந்த பிரச்சனையை சொல்ல முடியாது. அதுக்கான தீர்வை அந்த நிகழ்ச்சி கொடுத்தது. அதன் மூலமாக எத்தனையோ பேர் பல தீர்வுகளை கண்டார்கள். எனவே இந்த சமுதாய ஊடகங்களுக்கும் இதில் பெரும் பங்கு இருக்கிறது என்று நான் சொல்ல விளைகிறேன். இதான் என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து. இது மிக சிறந்த நிகழ்ச்சி. இவங்க சொன்ன மாதிரி பரீட்சார்த்தமாக சனிக்கிழமை வச்சு பாருங்க. சார் சொன்னாங்க, சொக்கலிங்க சார் கூட்டம் வர்றதில்லை, மாணவர்கள்லாம் சனிக்கிழமை ஃப்ரீக் அவுட் போயிருக்காங்க அப்படின்னு. சரி, நம்ம செஞ்சு பார்க்கலாம் சார். அதோட ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி? சனிக்கிழமை கன்வீனியண்டாக இருக்குது. எங்களை மாதிரி வேலைக்கு போகிறவங்களுக்குலாம் சனிக்கிழமைங்கிற இந்த நாள் வந்து ஓய்வு நாளாகவும் மிக ஒரு ரிலாக்ஸாக இந்த ஃபங்க்ஷனில் என்னால் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற முடிகிறது. ஸோ ரொம்ப நன்றி, வாய்ப்புக்கு ரொம்ப நன்றி. வணக்கம். நன்றி. சண்முக பிரியா இருக்காங்க. சண்முக பிரியா. வணக்கம் ஐயா. நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? சொல்லுங்க. கேக்குதுங்களா சார் ஐயா? கேக்குது சொல்லுங்க. கேக்குதுங்களா? நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் ராஜ்குமார் சாருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். நானும் SRMல தான் வேலை பார்க்குறேன். அவர் ஸ்டேட்டஸ்ல வச்சிருந்ததால தான் நான் ஜாயின் பண்ண முடிஞ்சது. டீச்சிங்ல ஒரு 18 வருஷமா இருக்கிறதால நீங்க பேசின எல்லா குறைகளையும் நான் கேட்க முடியுது. அதுக்காக நான் வருத்தப்பட்டதும் உண்டு. எப்படி அந்த சேஞ்ச் வந்து நான் பாக்குறேன். முன்னாடி ஒரு 10 வருஷத்துக்கு உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் இப்ப உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் பார்க்கும்பொழுது அது உண்மையால வருத்தமா எப்ப மாறுச்சுன்னா, எனக்கு 2 பசங்களா மாறும் பொழுதுதான் நம்ம பையன் எப்படி இருக்க போறான் இந்த சொசைட்டிலன்னு ரொம்ப பயந்தேன். ஈவன் தோ நமக்கு ஐயா சொன்ன மாதிரி ஆன்மீகம் சிவனை நம்பி சோ நம்ம பிள்ளைங்களும் நல்லாதான் வருவாங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கை. பிளஸ் லைக் நம்ம சொல்லி கொடுக்கறதுலயும் இருக்கு, என்ன பார்த்து வளர்றாங்களோ அந்த விதத்துல எனக்கு கான்பிடன்ஸ் இருந்தது. எங்க அப்பா அம்மா 2 பேருமே டீச்சர் தான். அவங்க சொன்னதுலதான் நான் ஒரு சரியான ஒரு வழியில போயிட்டு இருக்கேன்னு நம்புறேன். அதும்பொழுது நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்ட காலத்துலதான் வந்து இந்த ரோல் ஆஃப் த பர்சனாலிட்டி எஜுகேஷன், எனக்கு முன்னாடி ஐயா பேசினவங்க 2 பேருமே இதை டச் பண்ணினாங்க. பர்சனாலிட்டி எஜுகேஷன், ப்ரொஃபஷனல் எஜுகேஷன். நம்ம வந்து இப்போ எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா, நம்ம எல்லாமே ப்ரொஃபஷனல் எஜுகேஷனுக்கு தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ். சோ எவ்வளவு பேர் வந்து ஹையர் பொசிஷன்ல இருப்பாங்க, டாக்டரா இருக்கலாம், வக்கீலா இருக்கலாம், டீச்சரா, லைக் எந்த ப்ரொஃபஷனல் ஹை லெவல்ல இருந்தாலும் அவங்களோட அதர் பார்ட் பார்த்தாங்கன்னா அவங்க நம்ப முடியாத அளவுக்கு நிறைய தப்பு பண்றதை நம்ம நாளிதழில பார்க்க முடிகிற டைம்ல தான் எனக்கு இன்னுமே வருத்தமா இருக்கும் பொழுதுதான் இந்த ரோல் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி எஜுகேஷன். நான் வந்து ஒரு கோர்ஸ்குள்ளார போனேன். அதுக்குன்னு ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் இருக்கு. அதோட அல்டிமேட் என்னன்னா திருக்குறள் தான். சோ அதை வந்து என் பையனுக்கு சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டது என்னன்னா, நம்ம வேலைன்னு ஓடிடுறோமே, 2 பசங்களுக்கு யாரு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்க போறா அப்படின்னு வருத்தப்படும் போது அந்த திருக்குறளை வந்து நாட் லைக் மனப்பாடம் பண்ற விதம் இல்லாது அதை வந்து ரியல் லைஃப் சுச்சுவேஷன் கூட அவன் பொருத்தி ஒரு அசைன்மெண்ட் அனுப்பணும். அப்ப வந்து நான் இந்த குறளை சொல்லும் பொழுதெல்லாம் ரியல் டைம் அப்ளிகேஷன்ல சொல்லி அவனுக்கு நான் ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷன் கொடுத்து சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது மெனக்கட்டு எல்லா சுச்சுவேஷனும் நான் சொல்லி கொடுக்க வேண்டியது இல்லை. நிறைய இப்ப அவன் ரிஃப்ளெக்ட் பண்றான். இப்ப அவன் 5வது படிக்கிறான். அவன் ஒரு கொரோனா டைம் ஒரு 3ஆவதுல இருந்து இதை படிக்கும் பொழுது இப்ப நான் சொல்லாமலே நீ அதுல சொல்லியிருந்தல அப்படின்ட்டு. சோ அவங்க இளம் வயசுலயே அதை பதிச்சுட்டதால அவங்களுக்கு தப்புனா என்ன தெரியறதுக்கு முன்னாடி இது நான் பண்ணக்கூடாதுன்னு முன்னாடியே நான் சொல்லி கொடுத்தது மூலயமாவும் சில விஷயங்கள் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஐ காட் அ கான்பிடன்ஸ், நம்ம பயப்பட வேணாம். இதையே வந்து என் காலேஜ்லயே என் பசங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். ஐயா சொன்ன மாதிரி நான் இது யூனிவர்சல் ஹியூமன் வேல்யூன்னு இப்போ எல்லா காலேஜ்லயுமே அதை ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. அந்த மாரல் சயின்ஸ் தான் நம்மளுக்கு படிச்சோம். அதை வந்து நான் டீச் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு டீச் பண்ணுவேன், செகண்ட் இயர் டீச் பண்ணுவேன். நானும் அட்டென்ட் பண்ணி கோர்ஸ் சர்டிபிகேட் வாங்குறதால இது வந்து ரொட்டீன் ஆயிடுச்சு SRMல. சோ அது பண்ணும் பொழுது இப்போ ஐ எம் டீச்சிங் டு செகண்ட் இயர் பசங்களுக்கு, ஃபர்ஸ்ட் இயர் பசங்களுக்கு சொல்லும் பொழுது யாரோ சொல்லாமலே இருக்கிறதுக்கு எங்கோ ஒரு தடவை சொல்றோம்னு அவனுக்கு ஃபியூச்சர்லயாவது தேவைப்படுது. சோ வென் கம்பேர்ட் டு ப்ரீவியஸ் இயர், இந்த இயர் நான் சொல்லி கொடுக்கும்போது இந்த பசங்க வந்து ரொம்ப எடுத்துக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் தடவை டெல் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் சொல்லும் பொழுதும். ஸோ ஒன்லி த திங் இஸ் ப்ரொஃபஷனல் எஜுகேஷன், கல்வி எஜுகேஷன் இட்ஸ் லைக் 2 ஐஸ். ஒரு கண்ணு வந்து ப்ரொஃபஷனல் எஜுகேஷனாகவும் இன்னொரு கண்ணை வந்து நம்ம பர்சனாலிட்டி எஜுகேஷனா வந்து அவங்க இளம் பருவத்திலேருந்தே கொண்டுட்டு போறது வந்து சொல்ல முடியும் ரொம்ப பெரிய மாற்றத்தை வந்து கொண்டுட்டு வர முடியும்னு. இது என்னோட ஒரு ஐடியாவா தான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இது வரைக்கும் நான் ஃபோரம்ல பேசுறதுல யூனிவர்சல் ஹியூமன் வேல்யூ கிளாஸ்ல நான் பேசுவேன், சொல்லுவேன். இது நீங்க எப்படி எடுத்துக்கிறீங்கன்னு சொன்னாலே எனக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கும். நன்றி. நன்றி. இதுல முதல்ல ரவி சொக்கலிங்கம் ஐயா அவர்கள் வந்து ஒரு கொஸ்டின் மாதிரி ஒரு காமெண்ட் சொல்லி இருந்தார். வந்து அதுக்கு யாராவது ப்ரொஃபசர்ஸ் ஆன்சர் பண்ண விரும்புறீங்களா? அந்த கொஸ்டின்ஸ் அல்லது காமெண்ட்ஸ் அந்த ஷோர்ட்டா சொன்னீங்கன்னு சொல்லி ரவி அண்ணா.
அதாவது அந்த கம்பேர் பண்றது அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட் மத்தியில். எந்த விடயம் சொல்லுங்க. நீங்க முதல்ல சொல்லி சிவம், நீங்க பேசுறது தெளிவா இல்ல சிவம், கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க. இப்ப கேக்குதா உங்களுக்கு? உங்களோட வாய்ஸ் கேக்குது சிவம், ஆனா தெளிவா கேக்கல. தெளிவா கேட்கலையா? இப்ப கேக்குதா? இப்ப ஓகே. ஓகே. இல்லை, என்ன நான் சொன்னேன்னு சொல்லிச்சேன்னா, நீங்கள் முதல் சொன்னீங்க இல்லையா, பல கல்லூரிகளில் அல்லது பாடசாலைகளில் நீங்கள் பேசியக்குள்ள வந்து மாணவர்களும் சரி பெற்ற ஆசிரியர்களும் சொன்னது, அதாவது அந்த அந்த இப்போ கம்பேர் பண்ணுற விஷயம் இருக்குது. மற்றது சில விஷயங்களை நேரடியாக தனிப்பட அவங்களோட விவாதிக்கிற இல்லை, சொல்கிற இல்லை, அல்லது வந்து எல்லாருக்கும் முன்னாலேயும் வச்சு கதைக்கிறதுன்னு சொல்லி அப்படியான விஷயங்கள் பற்றி ப்ரொஃபஸர் ஸ்ரீக்கு நம்ம வந்து அதை பற்றி ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறீங்களா டாக்டர் ராஜ்குமார் சார், அல்லது வந்து அவர் யாராவது சொல்ல விரும்புகிறீங்களா கெஸ்ட்டில்? மாணவர்கள் வந்து மாணவிகள் முன்னாடி தங்களை சரியாக நடத்தப்பட வேண்டும். குற்றம் குறைகளையும் குறைவான மதிப்பெண்களையும் அந்த அது வந்து தனியாக அவர்கள் சொல்லப்பட வேண்டும். மாணவிகள் முன்னாடி சொல்லக்கூடாதுன்றது ரொம்ப நிறைய பேர் அது சொல்லியிருக்காங்க. அதை எப்படி மாற்றி அமைக்கலாம், அல்லது அதுக்கான இது அதை பற்றி ஏதாவது சொல்லுங்க. அதுக்குதான் முதல்ல வந்து இப்ப நம்ம நண்பர் ராஜா பெற்றோர்களுக்கு இதுன்னு எப்படி சொன்னாரோ, இந்த தொடர்ந்து தமிழக கல்வித்துறையில நிறைய இடங்களுக்கு ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி வகுப்புகள், பலவிதமான பயிற்சிகள் நடக்குது. போன வெள்ளிக்கிழமையும் திருக்குறள் பயிற்சி விருதுநகர் கலெக்டர் முன்னெடுப்புல 2 நாள் 300 ஆசிரியர்கள் கலந்துக்கிட்டாங்க. அதுல நானும் கலந்துக்கிட்டேன். அந்த மாதிரி பயிற்சி வகுப்புகள் நடக்கும்போது அது நடுவில் ஒரு வகுப்பு வந்து இதை சார்ந்து மாணவர்களை கையாளும் முறைன்றது அதை சார்ந்து அவங்களுக்கும் அது சொல்லப்படணும். ஏன்னா ஒரு பிரைம் டைம் ஆஃப் த டே நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, 9லேருந்து 4 8 மணி நேரம் தூங்கிட்டு இருக்கா, மீதி இருக்க நாள்ல ஒரு ஸ்பெஷல் கிளாஸ்லாம் 10th வரும்போது ஸ்பெஷல் கிளாஸ் ஆரம்பிச்சது. காலையில் 8 மணிலேருந்து சாயங்காலம் 6 மணி வரைக்கும் பள்ளியில தான் இருக்கான். முக்கியமான நேரம் பள்ளியில இருக்கா. அதுல குறிப்பா அரசு பள்ளி மாணவர்கள் பார்க்கும்போது அவங்க வீட்டுல வந்து இவன் போனானா, சப்மிஷன் பண்ணானா, டெஸ்ட் இருக்கா, அசைன்மெண்ட் இருக்கான்னு அதே மாதிரி மானிட்டரிங் ட்ராக்கிங் பண்றவங்க யாரும் கிடையாது. அப்ப இவனுக்கு வந்து அந்த 8லேருந்து 6 அவனுடைய ஆசிரியர்கள் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அதை மட்டுமே நம்பி அவர்களுடைய வாக்கு, வேத வாக்கு, அவர்களுடைய பர்சனாலிட்டியோட தாக்கம் அது எல்லாமே அவனுக்கு ரொம்ப ஆகுது. அப்ப தனக்கு பிடித்த ஆசிரியர், தனக்கு பிடித்த ஒரு ஏன்னா எந்த விதமான கஷ்டமான பாடத்தையும் பிடித்த ஆசிரியர் செய்யும்போது சுலபமா படிச்சிருவாங்க. அப்ப தனக்கு பிடித்த ஆசிரியரை வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக வரிசையா அந்த மதிப்பெண்கள் பரீட்சை முடிந்து கொடுக்கும்போது, என்னடா இப்படி சொதப்பிட்டு வந்து நிக்கிற, ஹேர் கட் மட்டும் இப்படி பண்ணிட்டு வர தெரியுது, கையில மட்டும் இது பண்ணிட்டு வர தெரியுது, இது மட்டும் பண்ண தெரியலையா, ஒரு மனிதர்களின் அணுகுமுறை அப்படி இது சொல்றது. அந்த அந்த மாணவர்களின் அணுகுமுறை வந்து அது மாணவிகள் முன்னாடி நடக்கும்போது அதோட தாக்கம் ரொம்ப அதிகமாகுது. அதுல வேணுமம் சொல்லுங்க. இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு சின்ன விளக்கம் தோணுது. அதாவது என்னன்னா, இப்போ ரவி சார் சொன்ன மாதிரி ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி தேவை, அது ஒரு விதம். அது ரொம்ப உண்மையான ஒரு விஷயம் தான், அது செய்ய வேண்டிய விஷயம். அதை தாண்டி இப்ப இருக்கிற ஆசிரியர்கள் எல்லாமே ஒரு 1-on-1 நல்ல ஒரு 1-on-1ன்னா நான் ஒரு குழந்தைக்கு அந்த ஆசிரியர்ன்ற அளவுக்கு கூட கனெக்ஷன் வைக்க வேணாம். ஒரு வகுப்புல இப்பெல்லாம் குறைஞ்சது எப்பேற்பட்ட பள்ளியாக இருந்தாலும் அந்த ஒரு வகுப்புல 37, 42 இதுதான் நான் பொதுவா நிறைய பள்ளிகள்ல பார்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு கிளாஸ் ரூமோட ஸ்ட்ரென்த்தா நான் பாக்குறேன். அப்போ அந்த ஆசிரியர் அந்த குழந்தைகளோட ஒரு கனெக்ஷன், ஏன்னா எல்லா பள்ளிகள்லயுமே கிளாஸ் டீச்சர்னு ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்க. எல்லா வகுப்புக்கும் கிளாஸ் டீச்சர்னு ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்க. அது எந்த மாதிரியான இதுவா இருந்தாலும் நான் பார்த்துட்டு தான் வரேன். அப்போ அந்த கிளாஸ் டீச்சருக்கு அந்த 1-on-1 கனெக்ஷன் வந்து இன்னும் வலுப்படணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு கருத்து. வலுப்படணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் எப்படி பார்க்கிறேன்னா, அது ஆண் குழந்தையாக இருந்தாலும் பெண் குழந்தையாக இருந்தாலும் அந்த குழந்தையோட இப்போ ஒரு ஸ்கூல்ல கவுன்சிலிங் வைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு சில ரெப்யூட்டட் ஸ்கூல்ஸ்ல வச்சிருக்காங்க. ஸ்கூல் கவுன்சிலர் அப்படின்னு ஒரு போஸ்ட் இருக்கு, அது ஒரு இடத்துல இருக்கு.
ஆனா அது கரெக்டா நடக்குதாங்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு குறைபாடு உண்டு. ஏன்னா அந்த கவுன்சிலிங்ல இருக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்க, எடுத்த உடனேயே கடுமையான கேள்விகளை கேட்டு அந்த குழந்தைகளை வந்து மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்குறாங்க. அது அந்த குழந்தைங்க எடுத்த உடனேயே பாதிக்கப்படுறாங்க. அதுல எந்த அளவுக்கு ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அந்த இடத்துல உட்கார்றாங்கங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். படிப்பு இருக்கு, அனுபவம் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்து அந்த இடத்துல உட்கார்க்க வைக்க வேண்டும்ங்கிறது வந்து என்னுடைய கருத்து. இதை நான் பல இடத்துல பதிவும் பண்ணியிருக்கேன். ஆனா எந்த அளவுக்கு இது மேல போய் சேரும்ங்கிறதுல பெரிய சந்தேகம். ஒண்ணு. அடுத்தது, அந்த குழந்தைகளோட ஒன் ஆன் ஒன் கனெக்ஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னா, எல்லா ஆண் குழந்தைகளாக இருந்தாலும் ஒரே ஒரு பிரச்சனை தான். வீட்ல அந்த சூழல் இல்ல. கிளாஸ்ல இருக்கிற சூழல் வீட்ல இருக்க வாய்ப்புகள் இல்ல. சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லாம் குழந்தைங்க வீட்டுக்கு போனா தண்ணி போடணும். அந்த மாதிரியான வேலைகள் செய்யக்கூடிய பசங்களும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. பக்கத்துல வந்து உட்காந்து படிக்கிறதுக்கு ஒரு ரூம், ஹவுசிங் போர்ட்ல இருக்கிற பசங்களுக்கெல்லாம் எப்படி இருக்கும் வசதிகள்? அவங்களுக்கு ஒரு ரூம் தான் இருக்கு. அந்த ரூம் பக்கத்துலயே கிச்சனு, அம்மா அப்பா ஒரு பக்கம் சீரியல் பாக்குற பாட்டியோ அல்லது அம்மாவோ இருப்பாங்க. 2 வீட்டு சேர்ந்து வாசல் இருக்கும். அது அந்த சூழலை தான் அந்த குழந்தைங்க படிக்கணும். அதனால பள்ளியிலே அவங்க செலவழிக்கக்கூடிய அந்த 8 மணி நேரம் தான் அவங்களுக்கு முழுக்க முழுக்க அவங்களுடைய நேரம். வீட்டுக்கு போனா அவங்க நேரம் அவங்களுடையதே அல்ல. அதுதான் உண்மை. அப்போ அந்த அந்த வீட்ல படிக்கிற சூழல் முதல்ல இருக்குதா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த ஆசிரியர்களுக்கு நல்ல தாராளமாக நேரம் இருக்குங்க. 8 மாசம் வந்து நம்ம அந்த குழந்தையோட கனெக்ஷன்ல இருப்போம். நான் சொல்றது விடுமுறை, பரீட்சைக்காக படிக்கிறதுக்கு எடுக்கிற விடுமுறை, இது எல்லாம் சனி ஞாயிறு எல்லாம் போக நான் சொல்றேன். நல்ல சாலிடா 7 மாதமும் 15 நாட்களும் அந்த ஆசிரியருக்கு சாலிடா கையில இருக்கு அந்த குழந்தைகளை வந்து வழி நடத்துறதுக்கு. அப்போ அந்த ஒன் ஆன் ஒன் அந்த குழந்தைக்கு என்னடா பண்றாங்க, அப்பா என்ன பண்றாங்க, நீ என்ன பண்ற, ஆசிரியர்கள் எல்லாமே அவங்களுடைய சிலபஸை நோக்கி ஓடுறாங்களே தவிர இந்த மாதிரியான விஷயத்தை நோக்கி ஓடுறதில்ல. நான் சண்முக பிரியாவை ரொம்ப என்னுடைய வாழ்த்துக்கள்மா. நீங்க ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. பர்சனாலிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு குழந்தைக்கு. அப்போ என்னடா இது இப்படி தலைவாரிட்டு வந்திருக்க, ஏன்டா வீட்டுல தலைவாரலையா, இந்த மாதிரி எல்லாம் அன்பா கேட்கறதுக்கு யாரும் இல்லை. ஈகோ, எல்லாருக்குமே அந்த ஈகோங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் ஏறி தலையில உட்கார்ந்துருக்கு. ஆசிரியர்களுக்கும் உட்கார்ந்துருக்கு, மாணவர்களுக்கும் உட்கார்ந்துருக்கு. காலம் அப்படிதான் இருக்கு. சார் சொன்ன மாதிரி மொபைலை தூக்கி போட்டுட்டு நம்ம வேலைக்கு போக முடியாது. இப்பவும் நம்மள பல பேர் மொபைல்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கோம், லேப்டாப்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கோம், வைஃபை தேவைப்படுது. இன்டர்நெட் மூலமாக இன்னைக்கு கனடால இப்படி ஒரு இது ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு நாங்கெல்லாம் கனெக்ட் ஆனே, இதையும் நம்ம வாழ்த்துறோமே, இதையும் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு தானே இருக்கிறோம். அப்போ அதையே எப்படி கையாள்வதுங்கிற ஒரு பக்குவத்தை குழந்தைகளுக்கு கத்துக் கொடுக்கும். அந்த ஒரு இது நமக்கு இருக்கணும். குறிப்பா ஆசிரியர்களை நாம் தயார்படுத்த வேண்டும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஆசிரியர்களை தயார்படுத்துவது மேனேஜ்மெண்டோடைய பொறுப்பு மட்டும் அல்ல. இந்த மாதிரியா சமூக ஆர்வலர்கள் மூலமாகவும் அது நடக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த இடத்துல நான் பதிவு பண்ண விரும்புறேன். நன்றி திரு ரவி அவர்களுக்கும் சிவம் அவர்களுக்கும். நன்றி. அடுத்தது ஜாஃபர், டாக்டர் ஜாஃபர். Go ahead, Dr. Jaffer. You can talk. Can you hear me? Can you unmute and talk, please? Dr. Jaffer. I think you didn't unmute. அன்மியூட் பண்ண முடியலன்னு சொல்றாரு அவரு. நீங்க பண்ணுங்கன்றாரு. இல்ல, அது அவர்கிட்ட இருந்தா நான் வரவானும். ஓகே, இப்ப கதைங்க, பேசுங்க. சார் வணக்கம் சார், நான் பேசுறது கேக்குதா சார்? கேக்குது, சொல்லுங்க சார். தேங்க்யூ சார். சார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் வந்து ரவி சொக்கலிங்கம் சாருக்கு வந்து ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். இட்ஸ் அ கிரேட் இனிஷியேட்டிவ் டு ஸ்டார்ட் திஸ் வண்டர்ஃபுல் ப்ரோக்ராம். சார் ஆக்சுவலா வந்து இன்னைய காலகட்டத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாணவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ட்ரக் அபியூஸ் சொல்லிட்டு ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்து தள்ளப்பட்டிருக்காங்க சார். கிளாஸ்லயும் சரி, அவங்க வந்து வெளியில இருக்கும் போதும் சரி, அவங்க வந்து இந்த சிகரெட்ஸ், இந்த அந்த ட்ரக் உண்டான சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்த வந்து அவங்க வந்து கையாளுறாங்க. அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து கரெக்டா வந்து ஒரு கரெக்டான அவேர்னஸ் வந்து கொடுத்தா வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சார் இன்றைய காலகட்டத்துல. ஏன்னா வந்து நான் நிறைய மாணவர்கள் கிட்ட வந்து நான் வந்து ஒன்னே நான் இதை பத்தி பேசியிருக்கேன். அப்படி பேசும்போது பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு
ஒரு சூழ்நிலையில மன உளைச்சலாவோ இல்லை வந்து ஃபேமிலியில வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் ஆவோ அந்த மாதிரி வந்து அவங்க தள்ளப்படுறாங்க. இதுக்கு வந்து நம்ம கண்டிப்பா வந்து ஏதாவது ஒரு அவேர்னஸ், ரிஹாபிலிட்டேஷன் அந்த மாதிரி ஏதாவது கண்டிப்பா கொடுக்கணும் சார். இது வந்து என்னோட கிட்ட ஒரு வேண்டுகோள். செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்களோட பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் சார். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்க எப்படி வந்து ஃபீல் பண்றாங்க, எப்படி பிஹேவ் பண்றாங்க, எப்படி வந்து அவங்களோட ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு, அதை வந்து நம்ம வந்து குரூம் பண்ணணும் சார். அது கிளாஸ்லயும் சரி, நம்ம வந்து வெளியே எந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம போனாலும் சரி, இதை வந்து கண்டிப்பா வந்து ஒரு மாணவர்கள் மத்தியில வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து அவங்களுக்கு வந்து வழிநடத்தி நம்ம செல்லணும். இது வந்து என்னோட செகண்ட் பாயிண்ட் சார். தேர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பேரண்டிங் சார். பேரண்டிங் பார்த்தா வந்து நம்ம கிட்ட வந்து கண்டிப்பா வந்து மாணவர்கள் வந்து 5 மணி நேரம் குறையாம வந்து நம்ம கிட்ட இருக்காங்க. அப்ப அந்த 5 மணி நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்க கிட்ட வந்து நம்ம பேரண்டிங்கை பத்தி நம்ம கண்டிப்பா சொல்லணும். இப்போ வந்து நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நான் கேட்பேன், நீங்க வந்து ஓகே 18 இயர்ஸ்ல நீங்க வந்து டிகிரி வந்து ஜாயின் பண்றீங்க, 21 இயர்ஸ்ல வந்து கம்ப்ளீட் பண்றீங்க, நெக்ஸ்ட் வந்து பிஜி படிக்கிறீங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து வேலைக்கு போறீங்க, அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நான் கேட்டுட்டே போவேன். அப்போ வந்து யாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஃபைனல் ஒரு ஆன்சர் வந்து நான் வந்து சக்சஸ்ஃபுல் லைஃப்ல வந்து சக்சஸ்ஃபுல் ஆயிட்டதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து எங்க அப்பா அம்மா பாத்துக்க நான் வந்து அதுல வந்து ஒரு ஆன்சர், அந்த ஆன்சரை கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்பா அம்மான்ற ஒரு கான்செப்டே மறந்துடுறாங்க பசங்க. ஸோ அப்போ வந்து நம்ம வந்து அந்த கான்செப்ட் வந்து சொல்லணும், நம்ம மாணவர்கிட்ட சொல்லணும் கண்டிப்பா. இது வந்து நம்ம வந்து லைஃப் வந்து அவங்க தான் நம்மளுக்கு இந்த லைஃபை கொடுத்தது. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து வயதாகும் போது வந்து அவங்க வந்து குழந்தைகள் ஆயிடுறாங்க அந்த டைம்ல. அப்போ வந்து நம்ம தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த 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 கான்செப்ட் வந்து நம்ம சொல்லணும். ஸோ அப்போ அதுவும் இல்லாம வந்து பேரண்டி வந்து சொல்லி தான் வளர்க்கணும் பசங்களை. இதை பாருப்பா, என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபுல்லா வந்து நான் உன் மேல போடுறேன், நீ வந்து வளர்ந்தவொடனே நீ வந்து கண்டிப்பா வந்து எனக்கு வந்து நடுரோட்ல விட்டுறாதப்பா, நீங்க தான் வந்து என்னை வந்து வழி எடுத்து செல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து நீ நல்லா இருந்தா போதும்பா அப்படின்றாங்க. அப்படி சொல்லாம இப்படி ஒரு வார்த்தையை வந்து அவங்க கிட்ட முன் வச்சா கண்டிப்பா வந்து இந்த ஒரு சூழ்நிலை வந்து கண்டிப்பா மாறும் சார். கண்டிப்பா. அப்போ வந்து ஃபோர்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து சாஃப்ட் ஸ்கில் சார். அவங்களோட சாஃப்ட் ஸ்கில் அண்ட் இன்டர்வியூ ஸ்கில். தேர்ட் இயர் பசங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து இன்டர்வியூ ஸ்கில் இல்லாம வந்து அவங்க வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்றாங்க. ஈவன் தோ they have lot of content, they get to know lot of knowledge. அவங்களுக்கு வந்து அந்த பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த டெலிவரி, இந்த இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் ஹவு they wanted to deliver அது வந்து அப்படின்ற கான்செப்ட்ல வந்து அவங்க லேக் ஆறாங்க சார். அதனால வந்து அந்த சாஃப்ட் ஸ்கில் அந்த இன்டர்வியூ ஸ்கில் வந்து அவங்க கிட்ட வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் எலாபரேட்டா இன் டீட்டெயிலா வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் மாதிரி, ஒரு 1 hour ப்ரோக்ராம் மாதிரி வச்சோ, இல்ல வந்து நம்ம கிளாஸ்லயும் ஒரு 5 minutes நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ்க்கு போனோம்னா பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா பாடம் எடுக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். இது இல்லாம வந்து ஒரு 5 minutes மோட்டிவேஷன் கொடுத்தா அது வந்து இது வந்து we can change them and we can get them into a better environment அப்படின்றது என்னோட வேண்டுகோள் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். நன்றி. கிருத்திகா. அனைவருக்கும் வணக்கம். நன்றி சிவன் அவர்களே. நான் கிருத்திகா இலங்கையிலிருந்து பேசுறேன். உண்மையில இதுல நீங்க கேட்ட அந்த கேள்விக்கான ஒரு பதிலாக நான் சொல்லலாம் நினைக்கிறேன். அதாவது ஆண் பிள்ளைகள் அவர்களை வந்து பெண் பிள்ளைகளுக்கு முன்னால வந்து அவர்கள் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகளை வைக்க ஏன் அவர்கள் இப்படி ஒரு சங்கடமான நிலைமைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் என்று உண்மையில அதுல வந்து அந்த எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஆப்போசிட் ஜெண்டர் அட்ராக்ஷன் என்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது. நாங்கள் எல்லாருமே உண்மையில அதுவும் ஆதாரமாகத்தான் எங்களுடைய எல்லா செயற்பாடுகளும் இருக்கு. பிள்ளைகள் வந்து உண்மையில அது பெண் பிள்ளைகளுக்கும் அது இருக்குது. இப்ப ஒரு ஆண் பிள்ளைக்கு முன்னால வச்சு அவர்களை நாங்க சில நேரம் ஏதாவது ஹர்ட் பண்ற மாதிரியோ இல்லாட்டிக்கு அவர்களை மனம் பாதிக்கிற மாதிரி ஒரு விடயத்தை சொல்லும் பொழுது அவர்களும் அந்த சங்கடத்துக்கு உள்ளாகிறார்கள். ஆனா உண்மையில எங்களோட சமூகம் எப்படி என்றா பெண் பிள்ளைகளை அந்த அளவுக்கு சங்கடத்துக்கு உள்ளாக்குற மாதிரியான விஷயங்களை நாங்க பெண் பிள்ளைகள் உண்மையில ஒரு ஆசிரியர்களாயும் சரி இல்ல சமூகத்திலையும் சொல்லக்கூடாது என்று சொல்லியே வளர்க்கப்பட்டதால பெண் பிள்ளைகளுக்கு அந்த சங்கடங்கள் குறைவு. ஒரு ஆண் பிள்ளைக்கு நாங்க சின்ன வயசுல இருந்தே நீ ஆண் பிள்ளை எல்லாத்தையும் தாங்கணும்னு சொல்லி சில விஷயங்கள் அவர்களுக்கு மீள சொல்றதால அவர்களுக்கு ஒரு அழுக வரைக்க கூட நாங்கள் அவர்களை அளவிடுற இல்லை. ஆண் பிள்ளை அழக்கூடான்றதை திருப்ப வலியுறுத்தி கொண்டே வரோம். அந்த சின்ன வயசுல இருந்து வீடுகள்ல ஆரம்பிச்சிருது. அடுத்ததான் நாங்க ஸ்கூலுக்கு வரைக்கும் திருப்ப அந்த ஒரு மீள அதை வலியுறுத்த வேண்டிய நிலைப்பாட்டுக்குள்ளேயே நாங்க வச்சிருக்கிறோம். அவர்களுக்கு சில விஷயங்களை நாங்கள் அப்படி சொல்லி கொண்டு வர்றதாலேயே உண்மையில அவர்களுக்கு இந்த ஃப்ரீக் அவுட் ஆகிற மாதிரியான நிலைப்பாடோ இல்லாட்டிக்கு அவர்களுக்கு சில விஷயங்களை ஃப்ரீயா கதைச்சு அந்த கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடிய மாதிரியான நிலைப்பாட்டையும் உண்மையில நாங்க கொடுக்குறே இல்லை.
அது இறுக்கமா இருக்கிறது தான் உங்களுடைய ஒரு மிகவும் அழகான நிலைப்பாடு என்பதை நாங்கள் மீள மீள அவர்களுக்கு வலியுறுத்துறதும் ஒரு காரணம். சோ இதுல அந்த மாணவர்களுடைய உளவியலை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியன்றது ஒரு முக்கியமான காலகட்டம். இப்ப அந்த முதல் பேசின ஆசிரியர்களால் குறிப்பிட்ட பாடசாலைகளில் மாணவர்களுக்கான அந்த கவுன்சிலிங் செக்ஷன் தொடர்பாக உண்மையில இலங்கையில அந்த விடயம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு பாடசாலைகள்ல கட்டாயம் ஒரு உளவியல் படித்த ஒரு ஆசிரியர் அந்த பணிக்கு அமர்த்தப்பட்டு அவர் அந்த விடயங்களை கையாளுற ஒரு நிலைப்பாட்டுல இப்ப இருக்குது. ஆனா அதுக்கும் எவ்வளவு தூரத்துக்கு சரியா நடக்குது என்பது தொடர்பான ஆய்வுகள் பூரணமாக நிகழ்த்தப்பட இல்லை. அப்ப இங்க என்ன உண்மையில பிரச்சனைன்னு பார்த்தோம்னா மாணவனை ஒரு கையாளுற நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கு ஒரு ஆசிரியருக்கு, ஒரு மாணவிய கையாளுறது அல்லது இரண்டு பேருடைய அந்த இயல்பு நிலைகளையும் நன்று விளங்கி கொண்டு கையாளுற தொடர்பான ஒரு அறிவூட்டல்கள் உண்மையில எங்களுக்கும் போதாத நிலைப்பாடுதான் இருக்கு. அது இன்னும் கொஞ்சம் வளர்க்கப்பட வேண்டும். எல்லாத்தையும் தாண்டி எங்களுடைய வீடுகளில் நாங்கள் எங்களுடைய ஆண் பிள்ளையும் பெண் பிள்ளையும் எவ்வாறு சின்ன வயசுல சிறு வயதிலிருந்து வளர்த்தெடுக்கின்றோம் என்கின்ற அந்த எண்ணப்பாங்க இங்க மிக முக்கியமான ஒரு ஃபேக்டராக நான் பாக்குறேன். ஏனென்றா நாங்க வீட்டுலதான் அந்த பிள்ளைகளுக்கு சில விஷயங்களை கற்றுக் கொடுக்கிறோம். நீ இதை செய்யக்கூடாது, இதை செய்ய வேணும்ன்றதை கற்றுக் கொடுக்கிறோம். அடுத்ததாகத்தான் அந்த பாடசாலையின் செல்வாக்கு இருக்கு. ஆகவே நாங்கள் அதையும் கொஞ்சம் எங்களுடைய செல்ஃப் அவேர்னஸ்ல நாங்க ஒவ்வொருத்தரும் அதை யோசிக்க வேண்டிய நிலைப்பாடு உண்மையில எங்கள் எல்லாருக்குமே இருக்குது. நாங்கள் எங்களை அறியாம சில விஷயங்களை அவர்களுக்கு அதை புகுத்தி விடுறோம். அடுத்தது சமூகம் சார்ந்து, பாடசாலை சார்ந்து, ஊடகங்கள் இதுல பெரிய ஒரு பங்கு வகிக்குது. மாணவர்கள் மாணவிகள் அல்லது ஆண் பெண்களுக்கு இடையிலான அந்த நிலைப்பாட்டை முன்னுக்கு சொல்றதுல அதுல இன்னொரு விஷயம் பேசப்பட்டது என்னன்னா ஆண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் தொடர்பாக நாங்க பார்க்க உண்மையில அதை பெரிய விஷயமா எடுத்துக்கொள்றேன். இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு அபியூஸுக்கு ஒரு சிறுவன் உள்ளாக்கப்பட்ட அல்லது ஒரு ஆண் மகனுக்கு அவருக்கு ஒரு அபியூஸ் நடந்தா அவர் ஆம்பளை தானே, அவர் அதை தாண்டி போயிடுவார். அல்லது இன்னும் சில பேர் சொல்லிவினோம் அதை என்ஜாய் பண்ணிட்டு போறோன்றது கூட ஒரு சில கொமெண்டா வந்திருக்கு. சோ அது எப்படி எவ்வளவு ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும்ன்றது எல்லாம் நாங்க கொஞ்சம் இன்னும் ஆழமாக அவர்களுக்கு எடுத்திருக்க வேண்டிய ஒரு கடப்பாட்டில் இருக்கிறோம்ன்றதை நான் இந்த இடத்துல பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன். நன்றி. நன்றி கிருத்திகா. வேற ஏதாவது கேள்விகள் அல்லது காமெண்ட்ஸ் ஏதாவது வேற ஃபீட்பேக்கள் ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா யாராவது? கடைசியா நாங்கள் பிளான் பண்ணதில் விட கொஞ்சம் கூட போய் கொண்டிருக்கு. ஆக அதை நிகழ்ச்சியை முடிவு கொண்டு வரலாம். அதுக்கு முதல்ல வேறு யாராவது கருத்துக்கள் ஏதாவது இருக்குதா? இல்லை, வணக்கம். சொல்லுங்க. வணக்கம் சிவா. வணக்கம் வணக்கம், சொல்லுங்க. அவங்க சகோதரி கிருத்திகா சொல்ற மாதிரி சில விஷயங்கள் என்ஜிஓ ரோட்டரி மூலமா மதுரை விருதுநகர் ரோட்டரி மூலமா இலங்கையில கிட்டத்தட்ட ஒன்லி ஃபார் கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இங்க இருந்து ஜெயஸ்ரீ மேடம் மோட்டிவேஷன் ஒரு 15 டாக் கொடுத்தாங்க. ஸோ எப்படி ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் திங்ஸ் ட்ரைனர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு அவங்க கொடுத்தாங்க. பட் ஆனால் அதே மாதிரி மேல்ஸ் டு மேல் ஆண்களுக்கும் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுல எனக்கு ஒரு உடன்பாடு இருக்கு. ஸோ அவங்க சொன்ன மாதிரி வளர்க்குற அவங்களை எப்படி சொல்லி வளர்க்குறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றத. குறுக்கிடத்துக்கு மன்னிக்கணும். சிவன் பின்னணி எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிடுங்க, நிறைய சத்தம் வந்துட்டு இருக்கு, பேசுறது தெளிவா கேட்கல. இல்ல, இது அவற்றை இடத்துல தான் சத்தம் மாதிரி தான் நினைக்கிறேன். சார், நீங்க இருக்கிற இடம் கொஞ்சம் நோய்ஸியா இருக்க நினைக்கிறேன். இல்லையா பௌத் சார்? நீங்க இருக்கிற இடம் தான் கொஞ்சம் நோய்ஸியா இருக்கு போல இருக்கு. இப்ப ஓகே ஓகே, திஸ் இஸ் அ மெசேஜ். அவ்வளவுதான். அதாவது இங்க இருந்து போய் நாங்க ஒரு 15 ஒரு பெண் குழந்தைகளுக்கு மட்டும் அங்க ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் பண்ணாங்க. ஸோ அதே மாதிரி ஆண் குழந்தைகளுக்கும் பண்றதுக்கும் வி ஆர் ரெடி. அதாவது த்ரூ த நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன், நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் ரோட்டரி மூலமா ஒரு ஆண் பிள்ளைகளுக்கும் பண்ணணும் அப்படின்றதுல நாங்க பண்ணணும் அப்படின்றத ஒரு எண்ணம் எங்களுக்கு இருக்கு. அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சா டெஃபினட்டா சரி, அதை பற்றி நாம பேசலாம், பிரச்சனை இல்லை, அது கட்டாயமா செய்வோம். டாக்டர் பி மதுமதி அடுத்தது சொல்லுங்க.
வணக்கம் சார். வணக்கம், சொல்லுங்க. நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ரவி சொக்கலிங்கம் சாருக்கு வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா இந்த மீட்டிங் பற்றி அவர் தான் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் கொடுத்துருந்தார். ஸோ தேங்க்ஸ் லாட் சார். இப்போ நிறைய பேர் அதை பற்றி பேசுனீங்க. த டாபிக் இஸ் மென்ஸ் சேலஞ்சஸ், பட் யூ கேவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ். அதை பற்றி பேசுகிறப்போ எனக்கு வந்து 2 சொல்யூஷன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு தோணுறது. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் வந்து பேரண்டோடது, அதாவது ஒரு அம்மாவோட ரோல், அடுத்தது வந்து ஒரு டீச்சரோட ரோல். இந்த 2ம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அ ஸ்டூடெண்ட். நம்ம வந்து சைக்காலஜிஸ்ட் ஸ்கூல்ல வைக்கிறது தட்ஸ் ஓகே. நார்த்தன் இதுல எல்லாம் வச்சிருக்காங்க, கம்பல்சரியா சைக்காலஜிஸ்ட் வச்சிருக்காங்க. தட் இஸ் சால்விங் த ப்ராப்ளம். ப்ராப்ளத்தையே குறைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பழைய சிஸ்டம் மாதிரி யோகா ஷுட் பி கம்பல்சரி. ஸ்கூலிங்ல வந்து யோகா இருக்கணும், moral classes இருக்கணும். As a teacher, I can say that nowadays there is no moral classes. moral classes வந்து கம்பல்சரியா இருக்கணும். அந்த மாதிரி கிளாஸஸ்ல நிறைய கதைகள் சொல்லி கொடுக்கணும். அதாவது நம்மளுடைய இதிகாசங்கள், நம்மளுடைய புராணங்கள், நம்மளுடைய ஹிஸ்டரியில இருக்கக்கூடிய ஹீரோஸ் ஹீரோயின்ஸினுடைய கதைகள் வந்து குழந்தையிலேயே அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். ரீடிங் கிளாஸ்ல வந்து நம்ம இந்தியால இருக்கக்கூடிய அந்த ஹீரோ ஹீரோயின்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா வீர் சிவாஜி இந்த மாதிரிப்பட்டவங்க, வேலு நாச்சியார், இவங்களை பத்தின இதெல்லாம் கதையா வந்து அதை வந்து சின்ன சின்ன புக்ஸா கொடுத்து குழந்தையில இருந்தே அவங்க அதை ரீட் பண்றது. அதுல கிளாஸ் வைஸ், ஏன்னா ஸ்கூல் வைஸ்ன்னு சொன்னா பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். கிளாஸ் வைஸே அவங்க வந்து ஒரு டிபேட்டோ ஒரு காம்படிஷனோ அந்த மாதிரி வச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரீடிங் இன்ட்ரெஸ்டையும் கூட்டும். திஸ் இஸ் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் குழந்தைங்களுடைய இதை. அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா, there is lot of gap between the teacher and the student. Teachers are engaged with other works than the teaching. அதனால அந்த கேப் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகுது. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டா அந்த டீச்சிங்ல வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி குழந்தைங்களை மேனேஜ் பண்றதுல ஃபோக்கஸ் பண்றதை பத்தி கொஞ்சம் திங்க் பண்ணா நல்லா இருக்கும். நீங்க வந்து அதை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம். பிகாஸ் யூ ஆர் a NGO, you can recommend it to the government, whether it is state or central. அந்த மாதிரி பண்ணலாம். யோகா இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அது வந்து ஸ்ட்ராங் மைண்டை கொடுக்கும், தெளிவான ஒரு சிந்தனையை கொடுக்கும். அது போக யாரோ ஒருத்தவங்க பேசுறப்ப சொன்னாங்க பக்தி, ஆன்மீகம்னு சொன்னாங்க. தட்ஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வெதர் இட் இஸ் கிறிஸ்டியானிட்டி ஆர் ஹிந்து ஆர் இஸ்லாம், ஹூவர் மேபி, அவங்க ஆன்மீகத்துல வந்து அவங்க இருந்தாங்கன்னா அது கொஞ்சம் நல்ல ஒரு இதா இருக்கும். குழந்தையிலேயே அந்த பக்திங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறமா தாய்னு சொல்லக்கூடிய சமயத்துல கம்யூனிகேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய டைம் கொடுக்கணும். பேசிக்கலா அவங்க வந்து கதை சொல்லி கொடுக்கணும். குழந்தையில இருந்தே கதை சொல்லி கொடுக்கணும். அப்பதான் ஒரு குழந்தைக்கு வந்து அந்த லிசனிங் வரும், எல்லாமே வரும். மதர் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர். அதனால இவங்க 2 பேருடைய பொறுப்பு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா, காமனா இப்போ நிறைய சொன்னீங்க, லேடிஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, கேர்ள் சைல்டுக்கு, ஜென்ஸுக்கு, பாய்ஸுக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு. ஏன்னா நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்றோம்னா தே ஆர் வெரி ஸ்ட்ராங் அப்படிங்கிறது காலங்காலமா வரக்கூடிய ஒரு மனப்பான்மை நமக்கு. அதனாலதான் நம்ம வந்து கேர்ள் சைல்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம். அவங்கள ரொம்ப வீக்கா இருக்காங்க, அவங்கள நல்லா பாத்துக்கணும் அப்படின்னு. பட் போத் ஆர் ஈக்குவல். அப்ப குழந்தையில இருந்தே போத் ஆர் ஈக்குவல். ஒரு ஜென்ஸ் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா லேடியினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப இருக்கணும். ஒரு லேடிக்கு ஒரு ஆணினுடைய ஒரு துணை அவசியம். 2 பேருமே ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட். 2 பேரும் ஈக்குவலா இருந்தாதான் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத குழந்தையில இருந்தே சொல்லி கொடுத்து வளர்க்கணும். ஸோ இதுக்கு வந்து மதருடைய ஒரு பார்ட்டிசிபேஷன் அண்ட் டீச்சருடைய பார்ட்டிசிபேஷன்ஸ் ஆர் வெரி வெரி essential. This we have to change the role of the teacher. We have to bring back the olden traditional method of teaching and everything. Thank you for the opportunity. A special thanks to Mr. Ravi Shokalingam. Thank you. மெனி தேங்க்ஸ் மேம். இந்த நேரத்தில் வந்து கலந்துக்கிட்டு உங்களுடைய கருத்துக்கள், ஏன்னா நீங்க நேரடியா மாணவர்கள் கூட பயணிக்கிறவங்க. ஸோ உங்களுடைய பார்வை, உங்களுடைய கருத்து வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்க சொல்ற மாதிரி பரிந்துரை ஆகட்டும், முன்னெடுப்புகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்ல உதவியா இருக்கும். மிக்க நன்றி மேம். தேங்க்யூ சார். நன்றி, எல்லாருக்கும் நன்றி. என்னன்னு சொல்லிச்சுன்னா, நன்றி உரைக்கு போகிறதுக்கு முதல்ல 2-3 விஷயங்கள். இப்போ நீங்கள் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் அல்லது வந்து சில முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து இங்கே குறிச்செடுக்கிறோம். அதை விடையும் இந்த செஷன் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி கொண்டு இருக்குது. ஸோ இதில் நாங்கள்
எங்களோட டீமோட விவாதித்து போட்டு கலந்துரையாடி போட்டு அதன்படி அதை என்ன மாதிரியான செய்யலாம் ஒவ்வொன்றா. இதில் முக்கியமாக என்னென்னு சொல்லிச்சுன்னா ஸ்கூல்ஸையோ அல்லது அரசாங்கத்தையோ எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காமல் நாங்கள் எங்களால் என்ன செய்ய முடியுமென்னு சொல்லி சின்ன சின்ன அளவில் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸாக எடுக்கலாம். இப்போ இதுலேயே சின்ன ப்ரொஃபஸர்ஸ் மாதிரி இருக்கணும், எக்ஸ்பர்ட் ப்ரொஃபஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும் வந்து. ஸோ அதை நாங்கள் செய்யலாம். அதுக்கு கண்டிப்பாக அந்த உத்தரவாதம் தரலாம். ஏன்னு சொன்னால் இப்போ டாக்டர் ஜெரோம் இந்த ஃபவுண்டர் இன்டர்நேஷ்னல் மென்ஸ் டே என்ற ஃபவுண்டரும் வந்து ஹீ இஸ் வெரி ஃப்ளெக்சிபிள் அண்ட் ஹீ இஸ் வெரி நாலேஜபிள். ஸோ அவருக்கும் தெரியும் விஷயங்கள் வந்து. ஸோ அதுக்கு ஒரு நாள் மறுப்பு சொல்ல போகிற இல்லை. ஸோ எங்களோட சைடால் என்னத்தை செய்யலாம்னு சொல்லி என்னென்ன விஷயங்களில் நாங்கள் செய்யலாம்னு சொல்லி முக்கியமாக இந்த விழிப்புணர்வு தொடர்ன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயம் வந்து ஒரு மாதமும் 3வது கிழமை இப்போதைக்கு நாங்கள் அதை செய்யலாம். ஒரு 2-2.5 மணித்தியாலம் ஒரு படத்துக்கு ஒன்றுமே இல்லாத படத்தில் நாங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து நாங்கள் ஒரு உயிரை காப்பாற்றுற ஒருத்தர வாழ்க்கையை காப்பாற்றுற விஷயத்தில் முக்கியமாக அதுக்கு அந்த நிமிடத்தை செலவிடுறதுல எந்த விதமான தப்பும் இல்லை. அது செய்யலாம். நாங்கள் அந்த மனப்பான்மையை கொண்டு வேணும். கட்டாயமாக செய்வோம். என்னன்னு சொல்லிச்சுன்னா இந்த முக்கிய அதாவது வந்து இப்போ நாங்கள் கலந்து உரையாடி கொண்டிருக்கிற அல்லது பல பேரும் வந்து சொன்ன விஷயங்கள் அல்லது நாங்கள் செய்திருக்கிற விஷயங்கள் அல்ல இந்த அமைப்புகள் செய்கிறதுக்கு பின்னாடி ஒரே ஒரு விஷயம்தான் இருக்கு, அல்ல 2 விஷயம்னு சொல்லலாம். அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா ஒருத்தட்ட வாழ்க்கையில் அல்ல மனத்தில் வந்து ஒரு நல்ல மாற்றத்தை கொண்டு வேணும். அதன் ஊடாக அவற்றை வாழ்க்கையை அல்லது வந்து அவற்றை உயிரை வந்து காப்பாற்றுறது. இப்போ நாங்கள் கழிச்சு கொண்டிருக்கிற இந்த ஒவ்வொரு நிமிஷம் அதில் முதலே டாக்டர் சொல்லியிருந்தார் இல்லையா, ஒவ்வொரு மணித்தியாலத்துக்கு ஒவ்வொருத்தரை நாங்கள் இழந்துருக்கிறோம்னு சொல்லி. அப்போ அதே மாதிரி வந்து கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ நேரம் வந்து எத்தனை உயிர்கள் போயிருக்கலாம் வந்து. ஆனாலும் கூட நாங்கள் எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏதோ ஒரு உயிரை வந்து நாங்கள் காப்பாற்றுவோம்னு சொன்னால் நாங்கள் செய்கிற அலுவலுக்குள்ளால் சொல்கிற விஷயங்களுக்குள்ளாக கட்டாயமாக அதை நாங்கள் சேவ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஒரு உயிரை காப்பாற்ற முடியுமான்னு சொல்லிச்சுன்னா பல உயிர்களை நாங்கள் காப்பாற்றலாம், பல பேர்ட்ட மனங்களை காப்பாற்றலாம். அந்த ஒரு முயற்சியோடு தான் இதை செய்துருக்கிறோம். இதில் பார்த்தோம்னு சொல்லிச்சோன்னா இந்த இவ்வளவு நேரம் எங்களோட இணைஞ்சு இந்த கருத்து மன்னிக்கணும் சிவம், நீங்க கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்களேன். ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நீங்க ஏதோ சொல்றீங்க, நாங்க அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் இல்லையா? கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க தயவு செஞ்சு. நன்றி. நான் சத்தமான்னு சொல்லிச்சுன்னா மெக்க வாய்க்குள்ள வச்சுதான் நான் பேசணும். இல்லை என்னன்னு சொல்லிச்சுன்னா உண்மைக்கு வந்து இப்போ மற்றவங்களுக்கு கேட்குதா? எல்லாரும் ஓகேயா? எல்லாரும் அமைதியா இருக்கிறாங்க, கேட்கலங்கிறது எனக்கு புரியுது. இல்ல இது சிவம் ஒலிபெருக்கி சிவம் ரேணு மேம் சொல்றது ரொம்ப கரெக்ட். ரேணு மேம் சொல்றது நீங்க நல்ல கருத்து சொல்ல வரீங்கன்னு அந்த அளவுக்கு மட்டும் தெரியுது. ரேணு மேம் கரெக்டா சொன்னாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் வேணும். சிவம் நீங்க ஒலி வாங்கி பக்கத்துல வாங்க, வேற ஒண்ணுமே இல்ல. உங்களுக்கும் ஒலி வாங்கிக்கும் தூரம் இருக்கு. இப்ப கேக்குதா? அப்பாடா, இப்பதான் கனடா வந்து இந்தியாவின் அருகில் வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல். ஆமா ஆமா சரி, சின்ன ஒரு 300 ஓட் இருந்ததா? கடைசில பாருங்க, பெண்ணுதான் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்காங்க. ஏன்னா எங்களுக்கு இங்க இரவு, அத நீங்க கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க. சரி சரி, அப்ப தட்டி தூக்கி எழுப்பணும்னு சொல்றீங்க. சரி, நன்றி. என்னன்னு சொல்லி சொன்னா, இல்ல நாம இப்ப பேசிக்கொண்டிருக்கிற துவங்கின நேரத்துல இருந்து டாக்டர் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு மனத்தியாலத்துக்கும் ஒவ்வொருத்தரை நாம இழந்துட்டு இருக்கிறோம்னு சொல்லி சொன்னா, இப்ப அதாவது அடுத்த தலைமுறை அந்த 19 to 25 வயதுக்குட்பட்ட ஆக்கலன்னு சொல்லியிருக்கல அவர்களின் தலைமுறைன்னு சொன்னால் அடுத்த தலைமுறையை நாங்கள் இழந்துருக்கிறோம்ன்றதை சொல்லித்தான் அதில் சொல்லப்படுற செய்தி உண்டு. அது அநேகமான நாடுகளில், அது டெவலப்பிங் கண்ட்ரியாக இருக்கலாம் அல்லது டெவலப்ட் கண்ட்ரியாக இருக்கலாம் வந்து, பட் மோஸ்ட்லி எல்லாமே வந்து உலகளாவிய ரீதியில் 19 to 25 வயதுக்குட்ட உட்பட்ட ஆண்கள் இறந்துருக்கிறார்கள்ன்ற தற்கொலை மூலமாக இறந்துருக்கிறார்கள்ன்றது உண்மை. ஸோ அந்த பாயிண்ட்லேருந்து தான் நான் கீழே வாரேன். அதாவது வந்து எப்படி ஒரு உயிரை நாங்கள் காப்பாற்றலாம், எப்படி ஒரு ஒருத்தட்ட மனத்தை வந்து நாங்கள் நல்ல விதமாக மாற்றி அமைக்கலாம்னு சொல்லி இப்போ எடுத்துக்கொண்டிருக்க விஷயமும் சரி அல்லது வந்து இந்த தளங்களும் சரி, அதை மையப்படுத்தி தான் செய்துருக்கிறோம். இதில் பல விஷயங்கள் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்குது. அதை நாங்கள் எங்களோட டீமோட கதைச்சு போட்டு நாங்கள் அதை கலந்துரையாடி போட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான விஷயங்களை செய்யலாம். மாதம் 3வது ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மன்னிக்கணும், சனிக்கிழமையில் அது இந்த டைமுக்கே வந்து நடக்கும். இப்போதைக்கு அடுத்த ஒரு 3-4 மாதத்துக்கு, அதுக்கு பிறகு பார்ப்போம் என்ன மாதிரின்னு சொல்லி. அது இந்த
ஃபீட்பேக்கு இன்புட்டுகளை பார்த்துட்டு செய்வோம் என்ன மாதிரின்னு சொல்லி மாற்றலாமான்னு சொல்லி. முக்கியமாக நான் இந்த நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த எல்லா ஒரு ஷோர்ட் டைம் தான் உண்மையில் வந்து நீங்கள் 3 நாள் கிழமையாண்டு பார்க்கலாம். ஆனால் ஒரு ஷோர்ட் டைமுக்குள்ளே தான் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை ஒழுங்கு பண்ணது இதுக்குள்ளே செய்யணுமான்னு சொல்லி இதை எங்கேயாவது இடத்துல ஆரம்பிக்கணுமான்னு சொல்லி இதுக்கு இந்த ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் அண்டு பார்க்கல டாக்டர் ஜெரோம் டலக்சிங் ஃப்ரம் ட்ரினிடாட் டொபாகோ. தேங்க்யூ டாக்டர் ஜெரோம். ஏன்னு சொல்லிச்சுன்னா ஒரு மனுஷன் அங்கேருந்து துவங்கினன்றத முக்கியம் உண்டு. ஆனால் அவரை 2018 நான் மீட் பண்ணதுக்கு பிறகு நாங்கள் இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருக்கிறோம். கிட்டத்தட்ட இந்த வாய்ஸ் ஆஃப் மேன் 360 500க்கும் மேற்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் செய்திருக்குது. பலதரப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் பலதரப்பட்ட டாபிக்லாம் அங்கே கதைக்கப்பட்டிருக்குது. இதில் கொஞ்சம் பேர் ரேணுமம், மற்றது ராஜா சார், சொக்கலிங்கம் சார், மற்றது சக்கியப்பன், கிருத்தியா, இங்கே ராஜிமம் எல்லோருமே வந்து இதில் கழிச்சிருக்கிறீங்க. அப்போ உங்களுக்கும் தெரியும் வந்து இது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லி. அடுத்தது டாக்டர் பகத் சிங், அடுத்தது டாக்டர் ராஜ்குமார், அடுத்தது ராஜா சார், அடுத்தது ரேணுமீரா மேம். முக்கியமாக இவங்களுக்கு எல்லோருக்குமே வந்து எங்களோட நன்றிகள். இந்த நேரத்தில் வந்து எங்களுக்கு இதை உங்களோட கருத்துக்களை செய்ததுக்கு தந்ததுக்கு. முக்கியமாக இந்த டைம் அது உங்களுக்கு இரவு, எங்களுக்கு இங்கே பகல். அந்த ஒரு ஷார்ட் டைமுக்குள்ளே அரேஞ்ச் பண்ணி எல்லாருக்குமே ஷார்ட் நோட்டீஸுக்குள்ளே அதை ஒழுங்குபடுத்தி தந்ததுக்கு. மற்றது முக்கியமாக இதில் ஒரு காயத்ரி, மிஸ்ஸஸ் காயத்ரி பாலன் அவர்கள் வந்து முதல் இணைஞ்சிருந்தாங்க. பிறகு தவிர்க்க முடியாத காரணத்தால் அவங்க இணையெல்லாம் போயிட்டுது. அவங்களுக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி. அடுத்ததாக இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு அடிப்படை காரணம் அல்லது அடிப்படை ஒரு கனெக்ஷன் சொல்லலாம். ரவி சொக்கலிங்கம் சார்லேருந்து எல்லாம் துவங்கினது. அங்காள ராஜசிவம் அது நேரத்தில் வந்து இது ஒரு இடத்துல ஒரு ஆள் எங்கேயாவது வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணியிருந்தா கூடி அதுக்கும் கூட இன்றைக்கு எங்களுக்கு ஒரு பெரிய உதவி. நான் கூட அது ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஆட்டாக போட்டிருந்தேன். எத்தனை பேர் கிளிக் பண்ணி பார்த்து நம்ம தெரியல. அந்த முகம் தெரியாத நண்பர்கள் இன்றைக்கும் எத்தனை பேர் வந்து இணைஞ்சிருக்கிறீங்க. சில பேர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியும் கூட இதில் வரையலாம் போயிருக்குது. அவர்களுக்கு எல்லோருக்குமே நன்றி. அடுத்ததாக இந்த முக்கியமாக நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இதன் தொடர்ச்சி வந்து இது ஒரு விழிப்புணர்வு தொடர்பாக நடக்கும். இந்த தொடர்ச்சி வந்து ஒவ்வொரு மாதத்திலே 3வது சனிக்கிழமையில் மாலை 8 மணிலேருந்து 9 மணி வரைக்கும் இலங்கை இந்த நேரப்படி. மற்றது வேறு ஏதாவது நிகழ்ச்சிகள் அல்லது வந்து எங்களோட இணைந்து செயற்பட விரும்பிச்சினீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் தயவு செய்து எங்களோட தொடர்பு கொள்ளுங்க. info@voiceofmen360.org info@voiceofmen360.org. நான் இந்த சாட்டில் வந்து போட்டிருக்கிறேன் சில லிங்குகள் வந்து அந்த லிங்க்லேயும் ஒருக்கா போய் நீங்கள் யூடியூப் பண்ண அல்லது ஃபேஸ்புக்லேயும் இருந்தீங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா அதுலேயும் போய் செக் பண்ணலாம். மற்றது இதில் வந்து கருத்துக்கள் கூறினவங்களுக்கும் சரி, மற்றது எந்த விதமான கேள்வி அல்லது கருத்துக்களோ சொன்ன எல்லாருக்குமே நன்றி. மற்றது உண்மையிலே இதில் ஒரு வேண்டுகோள், தாழ்மையான வேண்டுகோள் என்னன்னு சொல்லிச்சுன்னா, நான் வந்து இப்போ இதை நாங்கள் பேசினவங்களுக்கும் விஷயம் தெரியும், கேட்டுருக்கிறவங்களுக்கும் விஷயம் தெரியும். இதை நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் உங்களுக்குள்ளே சிந்திக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி மற்றவர்களுடன் இதை பகிர்ந்து கொள்ளைக்கெல்லாம் இதுக்கு உண்மையான ஒரு பலன் கிடைக்கும். அது அடுத்த லெவலுக்கு போகிறதுக்கு அந்த வாய்ப்புகள் அதிகம். ஏன்னு சொன்னால் ஒரு மீட்டிங்லேயோ அல்லது ஒரு ப்ரோக்ராம்லேயோ அல்லது ஒரு விஷயத்தை இவ்வளோ பேர் பாக்கினம் கேட்கினம்ன்றது முக்கியம் இல்லை. அதை அந்த 1000 பேரோ அல்லது வந்து 100 பேரோ அல்லது 10 பேரோ அதில் ஒரு ஆள் வந்து அந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டு அடுத்த லெவலுக்கு போக கூடியதாக இருக்குமென்னு சொல்லி சொன்னால் அது வேறு பெரிய வெற்றி. ஏன்னு சொன்னால் ஜெரோம் ஒரு இடத்துல வந்து துவங்கின விஷயம் வந்து அவர்கிட்ட தகப்பன்ற பிறந்த நாளை கொண்டாடுறது அல்லது வந்து அதை ஒரு டெடிகேட் பண்ணி அந்த நவம்பர் 19ஆம் தேதியை இன்டர்நேஷ்னல் மென்ஸ் டேயை வந்து துவங்கினது. இன்றைக்கு 95 நாடுகளில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 25-26 வருஷமாக நடந்துட்டுருக்குது. ஸோ ஒரு மனிதனால் இவ்வளவு தூரம் மாற்றங்கள் கொண்டு வரலாம்ன்றதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம். அதே மாதிரி வந்து இந்த வாய்ஸ் ஆஃப் மேன் 360 வந்து இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்குன்னு சொல்லி அநேகமான ஆட்களுக்கு தெரியும். வந்து அதே இதோட சேர்ந்து பயணிப்போம். எல்லோருக்குமே நன்றி. ஏதாவது விடுபட்டிருந்தேன்னு சொல்லி சொன்னால் தயவு செய்து மன்னிச்சு கொள்ளுங்க. எல்லாருக்குமே நன்றி. மீண்டும் ஒரு நன்றி. மற்றும்
என்ன வேறு ஏதாவது விஷயங்கள் எங்களோட சேர்ந்து செய்யணும்னு சொன்னாலும் எங்களோட தொடர்பு கொள்ளுங்கள். ரவி சார், ராஜி மேம் ஏதாவது விடுபட்டுனாங்க அல்லது வந்து மிஸ் பண்ணி இருக்குதா? இல்ல என்ன சரியா இருந்தது. எல்லாம் சரியா இருந்தது. நம்ம திரும்ப வந்து அடுத்த மாதம் 17ஆம் தேதி சந்திப்போம். அதுக்கு முதல்ல சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு வரும். இதில் மீண்டும் எல்லாருக்குமே நன்றி. இந்த இதில் இருந்து சேர்ந்தார்கள் விடுபட்டு கொள்ளலாம். மற்ற நாங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு இதுன்னு இருக்குது.